Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. धन्यवाद। స్తోత్రం। ये జూలై महीना की तीसरी इतवार में గురువారం ఆదివారం రోజు దేవుని సన్నిధికి రావడానికి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి సమయం కొరకు దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుంటూ ప్రార్థనతో మనం మన కూడిక ప్రారంభిస్తామని ప్రార్థన చేయండి। దేవునికి స్తోత్రములు। మరి ఈ జూలై మాసంలో 3వ వారంలోకి ప్రభువు మనం నడిపించడానికి వందనాలు చెల్లిస్తాం। మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాం। పరమ తండ్రి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం। కృపగల దేవ, దయగల దేవ, ఇంతవరకు నువ్వు ప్రభు తండ్రి నాయన నడిపించిన ఎబెనేజర్ వై నడిపించిన దేవ నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు। యెహోవా ఏరేగా మమ్మల్ని పోషించి మమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ తండ్రి స్వస్థపరుస్తూ సురక్షితంగా నీ రెక్కల నీటిలో మమ్మల్ని ఉంచిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। నన్ను మమ్మను మా సంఘాన్ని అంతయు కూడా ప్రభా నీ కాపుదల్లో ఉంచినందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా। నాయన తండ్రి మరి 6 మాసంలో గడిచిపోయినాయి, 7వ మాసంలో కూడా ఈ 3వ వారానికి రావటానికి సహాయం చేసిన దేవా నీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం। ఈ దిన ఆరాధనలో ప్రభు తండ్రి మాకు తోడుగా ఉండండి। ఆది నుంచి అంతం వరకు ప్రభు తండ్రి మీ హస్తానికి మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం। యేసయ్య మా ప్రియులందరూ ఇంకనూ ప్రభు తండ్రి కలిసి మేము నాయన మందిరంలో కూడుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుండగా ప్రభు ఈ యొక్క జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా మేము నాయన కలుసుకుంటున్నప్పటికీ నీ యొక్క సన్నిధి ప్రతి బిడ్డతో ఉంచమని అడుగుతుంటున్నాం నాయన। మరి పాటల ద్వారా నేను ఆరాధించడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభునికి స్తోత్రం నాయన। బిడ్డలు చెప్పే సాక్ష్యాలు తండ్రి వాక్యాలు దాంట్లో సాక్ష్యాలు వాటి ద్వారా మీకు మహిమ తెచ్చుకోమని అడుగుతుంటున్నాం। మీ దాసుని ప్రభు తండ్రి వాక్య పరిచయంలో కీర్తన భాగంలో ప్రభు తండ్రి మీ హస్తానికి సమర్పిస్తుంటున్నాను ప్రభు। 2 ఆత్మ అభిషేకముతో ప్రభు మీ దాసుని దీవించండి। తర్జుమా చేయుటకు నీ కృపను నాకును అనుగ్రహించమని మమ్మల్ని మేము నీ హస్తానికి సమర్పించి యేసు పరిశుద్ధ నామములు స్తుతించి అడుగుతుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में इस सवेरे के समय एक और इतवार परमेश्वर ने दिया है इस बात के लिए। इस सवेरे के समय आप सबों को यीशु के नाम में प्रणाम, सबों का स्वागत करता हूँ। इस सवेरे के समय इस इतवार की संडे सर्विस की संदर्भ में आए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। उसका जो प्यार है वो सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा। हम उसे गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, समझ से भी परे। ऐसे प्यार लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। मेरे साथ मिलकर गाएं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु,
के समय उसके प्यार के लिए धन्यवाद देंगे। वो प्यार जिसकी कोई तुलना नहीं, हमारे समझ से भी परे, सागर से भी गहरा प्यार है उसका, पर्वत से भी ऊंचा प्यार, उससे भी ऊंचा, ऐसा पर्वत जिसकी सीमा हम समझ नहीं सकते, सीमा को पार नहीं कर सकते, वैसे पर्वतों से भी ऊंचा प्यार है उसका। इस सवेरे के समय हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तूने हमसे पहले प्यार किया और हम तुझसे भी प्रेम करना चाहते हैं परमेश्वर, हम तुझसे भी प्यार करना चाहते हैं। तू हमारा पहला प्यार है और एक और बार तेरे पास आते हैं, हमारे पहले प्यार के पास हम आते हैं परमेश्वर, और एक और बार हम दिल की गहराई से हमारे प्यार को, हमारे प्रेम को व्यतीत करते हैं परमेश्वर। Lord, we profess our love to you, we confess our love to you, confess our sins, everything, and we just pour out our hearts to this one. हमारे दिल की गहराई से हम तेरी आराधना करते हैं और हम गाते हैं परमेश्वर कि हम तुझसे ही प्यार करते हैं। ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। जीसस प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, मिलके गाएं हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। एक और बार गाएं हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। एक आखिरी बार हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे। ओ प्यार है तुझसे। ओ यीशु, हम तुझसे प्यार करते हैं और एक और बार अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। इस समय के समय हम ये जानते हैं, ग्रहण करते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को कि तूने हमसे इतना प्यार किया, तेरे प्यार की कोई तुलना नहीं, और तेरे प्यार के गीत गाना चाहते हैं इस सवेरे के समय परमेश्वर। मेरे साथ वो पंक्ति गाए इस सवेरे के समय, हमारे स्क्रीन पे वो गाना नहीं होगा, बस ये दो पंक्ति मेरे साथ गाए। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, 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 तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं,
गाए हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे यीशु प्यार है तुझसे यीशु प्यार है तुझसे। इस सवेरे के समय हम परमेश्वर के सामने आते हुए परमेश्वर से बोले मेरा जीवन मेरा सब कुछ केवल तू ही है ना जीवम ना सर्वम नीवे देव समस्तमु नीवे देव मेरे साथ मिलकर गाए ना जीवम ना सर्वम ना जीवम ना सर्वम नीवे देव ना जीवम ना सर्वम नीवे देव उसके महान प्रेम को याद करते हुए उस महान प्रेम को ग्रहण करते हुए एक और बार हम उसके चरणों में आके अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मेरा जीवन मेरा सब कुछ तू ही है, तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ मैं परमेश्वर कि जैसा भी स्थिति है मेरी जिंदगी में, जो भी स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ इस सवेरे के समय, मैं जैसा भी हूँ वैसे ही तेरे चरणों में आता हूँ इस सवेरे के समय, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। और एक और बार तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तू मुझे धो ले, मुझे शुद्ध कर दे और मुझे अपना ले एक और बार परमेश्वर, एक और बार मुझे स्वीकार कर ले, एक और बार मुझे धो ले, शुद्ध कर दे। यही प्रार्थना रहे इस सवेरे के समय।
सर्वं नीवे देवा ना जीवा ना सर्वं नीवे देवा। परमेश्वर एक और बार तेरे चरणों में आते हैं, तेरे प्रेम को याद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, इस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें एक और बार धोगा और शुद्ध करेगा, हमें एक और बार धो ले, शुद्ध कर दे, ताकि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना आजादी से कर सके, शांति से कर सके, आनंद से कर सके, तेरे वचन को स्वीकार कर सके हमारे दिल में। इस सवेरे के समय हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को धो ले और शुद्ध कर दे परमेश्वर। तेरे वचन से बोल, तेरे वचन से बात कर, जैसा तू हमेशा करता है। तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंप कर परमेश्वर, उन्हें अभिषेक तौर से, और उन्हें इस्तेमाल कर इस सवेरे के समय। हमसे तो बोल, हमसे तो बात कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। వరకు పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. అవి అమ్మికర ఇతర భాగం జరిగి దేవుని మొదలు పెడతామండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి ఇంతవరకు దేవుడు మరి పాటల ద్వారా దేవుని కీర్తించడానికి, ఆరాధించడానికి సహాయం చేశాడు. ఇప్పుడు కీర్తన భాగం చదువుకుందాం. కీర్తనలు 84. 84 Psalms 84. మరి కీర్తనలు 84 మనం చదువుకున్నామండి. Psalms 84. You can read along with me from the comfort of your homes in any language that you are comfortable. నాతో కూడా ఏకీవించి మీ ఇంటి సౌకర్యం నుంచి మీరు కీర్తన 84 మీకు వచ్చినటువంటి భాషలో మీరు చదువుకుందామండి. కోరహు కుమారులు యొక్క కీర్తన. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు. యెహోవా మందిరము ఆవరణములను చూడవలెనని నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుచున్నది. అది సొమ్మసిల్లుచున్నది. జీవము గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును, నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నవి. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠమునొద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను. పెళ్లిలో పెట్టుటకు వానకోవెలకు గూటి స్థలము దొరికెను. నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు, వారు నిత్యము నిన్ను స్తుతించుదురు. నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు, యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు. వారు బాకాలోయలో పడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయముగా చేయుదురు. తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును. వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేయుదురు. వారిలో ప్రతివాడును సియోనులో దేవుని సన్నిధిని కనబడును. యెహోవా, సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము. యాకోబు దేవా, చెవియొగ్గుము. దేవా, మా కేడమ దృష్టించుము. నీవు అభిషేకించిన వాని ముఖమును లక్షింపుము. నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారమునొద్ద నుండుట నాకిష్టము. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడుమునై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును. యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా, నీ యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నవారు ధన్యులు. ఆమేన్. Amen. Praise the Lord. May the Lord bless us through the reading of His holy word. Praise the Lord. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం చదవటం వలన మనకు ఆశీర్వాదములు అనుగ్రహించును గాక. Psalms 84 हमारे विचार के लिए हम लोग आज सुबह पढ़ा. మన ధ్యానం నిమిత్తమై కీర్తనలు 84 ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం చదువుకున్నాం. कोरह की बेटे लोग रचा हुआ वचन है बोल के हेडिंग में लिखा हुआ है. ఈ శీర్షిక భాగములో కోరహు కుమారులు రచించిన కీర్తనని మనం చదువుతుంటున్నాం.
Amen. Praise the Lord. ये वचन हम पढ़ने से हमको मालूम हो जाता है फ्रॉम टीएर्स टू ट्रायम्फ, आंसू बहाने का अवस्था से जय की ओर चलाया हुआ उस बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। మరి ఈ కీర్తన భాగను మనం క్షుణ్ణంగా గమనిస్తే కన్నీటి సమయం దగ్గర నుంచి జయోత్సవం వరకు ఏ రీతిగా వాళ్ళు వచ్చారో మనము అర్థం చేసుకోగలం. ये साम जो है ये पर्सनल साम है, क्योंकि अभी देखिए सेकंड वर्स में बोल रहा है माई सोल लॉन्ग लिखा है। చూడండి, ఇది ఒక వ్యక్తిగతమైన కీర్తనగా కనపడతా ఉంది. రెండో వచనంలో ఆ విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఏమంటాడు? నా ప్రాణం ఎంతో ఆశపడుచున్నది అని అంటున్నాడు. पर्सनल बात उन्हें प्रभु के सन्मुख हम सबों के लिए बोल रहा है। తన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన అక్కడ చెప్తా ఉంటున్నాడు. हमारे जीवन में जोई का अनुभव आता है, डिस्पेयर का अनुभव आता है, टीएस का बात आते हैं, और कभी हम लोग दिल की गहराई से आराधना करने का भी अनुभव हमारे जीवन में आता है। ఇక్కడ అనేకమైన అనుభవాల గురించి కూడా మనం గమనించవచ్చు. సంతోషకరమైనటువంటి అనుభవము, కన్నీటి అనుభవము, సొమ్మసిల్లుచున్నటువంటి అనుభవము, మరి ఆనందం వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆరాధించే అనుభవం కూడా మనకు కలిగి ఉండవచ్చు. और ब्लेसेड बोल के यहाँ पर हम पढ़ने के लिए हमें मिलता है। ధన్యులు అని చెప్పేసి కూడా మనం చదువుతుంటున్నాం. Amen. The source of blessings is from our God. కానీ ఈ ధన్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన దేవుని దగ్గర నుంచే రావాలి. God आज भी प्रभु अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ఈ దినము కూడా దేవుడు తన బిడ్డలను ఆశీర్వదిస్తుంటున్నాడు. यदि कोई बोलता है हमको कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए बोल के कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। నాకు ఆశీర్వాదం వద్దని ఎవరైనా చెప్తారండి? साहब प्रभु की आशीर्वाद के लिए बाट जोते रहते हैं। ప్రతి వారు కూడా దేవుని యొద్ద నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందాలని వేచి ఉంటారు. अभी देखिए यहाँ पर 4th वर्स में प्रभु का दास बोला, ब्लेसेड आर दे दैट ड्वेल इन thy house. నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులని 4వ వచనంలో మనం గమనిస్తున్నాం. Amen. Praise the Lord. Amen. Blessed are they who dwell in thy house. నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు అంటున్నాడు. आपको मालूम है ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन द टेंपल. మనకు పాత నిబంధనలో తెలుసు, దేవుడు తన ప్రత్యక్షత తన మందిరంలో కనపరిచేవాడు. एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे टेंपल में. మరి అర్పణలు కూడా బలులు అర్పించేవాళ్ళు, అక్కడే అర్పించేవారు జంతువులను. दूसरा इतिहास में एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा. 2 Chronicles chapter 7 में अपन देखते हैं. మరి 2వ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయంలో ఒక ఉదాహరణ మీకు చూపిస్తాను. देखिए सोलोमन प्रार्थना करने के बाद आकाश से आग उतर कर आमीन वहां पर होम मिली सब भस्म कर दिया बोल के लिखा है. మరి సొలొమోను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అక్కడ అర్పణలు అర్పించినట్టుగా మనము 2వ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం. అక్కడ और दूसरा पद में लिखा परमेश्वर का महिमा टेंपल में भर गया बोल के लिखा है. 2వ వచనంలో అక్కడ గమనిస్తాము, యెహోవా తేజస్సుతో మందిరము నిండినందున యాజకులు అందులో ప్రవేశించలేకపోయారు అంటున్నాడు అక్కడ. हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकता, उतना परमेश्वर का महिमा वो टेंपल में आ गया बोल के लिखा है. చూడండి, అసలు ఒకరిని చూసుకోలేనంతగా దేవుని మహిమ అక్కడ ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और देखिए उसका 4th वर्स में जब पढ़ते हैं सोलोमन ने कितना बलि वहां चढ़ाया बोल के लिखा है. 4వ వచనంలో గమనిస్తే ఎంత ఆయన అర్పణలు అర్పించడం తెలుస్తుంది. రాజును జనులందరూ యెహోవా ఎదుట బలులు అర్పించిరి. అయితే రాజు అనే సొలొమోను 22,000 పశువులను 1,20,000 గొర్రెలను బలులుగా అర్పించెను అని చూస్తున్నాం. इतना बलिदान चढ़ाया बोल के लिखा है. చూడండి, ఎంతో అధికమైన బలులు అక్కడ సొలొమోన్ రాజు అర్పించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. Praise the Lord. Hallelujah. उस जमाने में ऐसा था, टेंपल में परमेश्वर को उपस्थिति उतर कर आते थे और वहां पर बलिदान भी चढ़ाते थे. మరి ఆ రోజుల్లో ఆ రీతిగా ఉన్నింది. దేవుని సన్నిధి
ఆ మందిరం పైన మందిరంలోకి దిగి వచ్చేది, బలులు అక్కడ అర్పణలు ఆ బలిపీఠం వద్ద అర్పించేవారు. So God makes his presence known in the temple of God those days. దేవుని మందిరములో తన యొక్క సన్నిధిని ప్రత్యక్షపరుచుకునేవాడు ఆ రోజుల్లో. इसीलिए दूसरा पद में यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहा है, my soul longeth, even fainteth for the courts of the Lord, my heart and my flesh crieth out of the living God. అందుకోసమే ఇక్కడ కోరహు కుమారులు ఏమంటున్నా అంటే 2వ వచనంలో, యెహోవా మందిరము ఆవరణములను చూడవలెనని నా ప్రాణం ఎంతో ఆశపడుచున్నది, అది సొమ్మసిల్లుచున్నది. జీవం గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నాయి అని అంటాడు ఇక్కడ. अभी इसी महामारी के बीच में हमारा दिल में भी यही बात आना है. మరి ఈ మహమ్మారి దినాలలో మన హృదయంలో కూడా ఈ రీతిగా మన ఉబలాట పడాలి. अयो प्रभु, हमें दूसरों के साथ प्रभु के आपके टेम्पल में गादर होने के लिए हम चाहता हूँ बोलकर दिल में एक ऐसा भावना रहना. ప్రభువా, ఇతర సహోదరులతో అందరూ కలిసి నేను ఆరాధించాలని, నీ మందిరం ఆవరణలో ఉండాలని నా ప్రాణం ఆశ కలిగి ఉంటున్నది అని చెప్పగలగాలి. आजकल we all feel that we are not able to gather together to worship the Lord. మనమందరం కూడా సమకూడి దేవుని ఆరాధించలేకపోతున్నాం అనే బాధ మనకు అందరికీ ఉంది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. जॉन्स गॉस्पेल में हम लोग पढ़ते हैं 14 चैप्टर में. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో మనం ఆ విషయాన్ని చదువుతుంటున్నాం. एक वचन पढ़िएगा उधर, जॉन्स गॉस्पेल 14 चैप्टर. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం ఒక వచనం చదువుదాం. 16 वर्ष से लेकर हम पढ़ते हैं. 16వ వచనం నుంచి మనం చదివినప్పుడు నేను 14:16 నుంచి చదువుతున్నానండి. నేను తండ్రిని వేడుకుందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. ఆమేన్. देखिए, प्रभु ने आजकल हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को दे दिया. చూడండి, ఈ రోజుల్లో మనలో ఉండటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. Praise the Lord. उस जमाने में प्रभु खुद टेंपल में उतर कर आते थे. ఆ రోజుల్లో దేవుడు స్వయంగా మందిరంలో దిగి వచ్చేవాడు, తను ప్రత్యక్షపరుచుకునేవాడు. आमीन. इसी दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा को हमारे लिए दिया है. కానీ ఈ రోజుల్లో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించుకున్నాడు. और वचन में देखने से हमको परमेश्वर का मंदिर बना दिया है. మరి వాక్యంలో చూసుకుంటే దేవుడు మన దేహముల్ని ఆయనకు మందిరముగా చేసుకొని ఉన్నాడు. पहला कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 और 20 पद में जो पढ़ते हैं. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 19-20లో మనం చదివితే అక్కడ ఎంతో స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. మనము ఆయన ఆలయమై ఉంటున్నామని మీరు ఎరుగురా అని అంటాడు. 19-20 చదువుతున్నాను చూడండి. మీ దేహము దేవునిలో మీకు అనుగ్రహించబడిన మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయము ఉన్నది, మీరు ఎరుగురా. మీరు మీ సొత్తు కారు, విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. హల్లెలూయా. चलिए, आज इसी दिनों में हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. ये मंदिर के द्वारा हम प्रभु को महिमा करना है. చూడండి ఎంత స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఈ రోజుల్లో మన దేహమే ఆయనకు మందిరముగా చేసుకున్నాడు, ఆత్మ మనలో నివసిస్తున్నాడు. అందుకని మనం ఆత్మ ద్వారా మనం శరీరంతో ఆరాధించాలి. हम अकेला है और अपने घरों में है, अब मिलकर हम आराधना नहीं कर सकता. लेकिन एक बात याद रखना, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है. इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा हमेशा वास करना है. ఈ రోజుల్లో మనం ఒక దగ్గర కూడుకొని ఆరాధించలేకపోతున్నాం, కానీ దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడున్నప్పటికీ దేవుని మనం ఆరాధించాలి, ఆరాధన చేయాలి. हमारा मंदिर परमेश्वर का, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये याद रखना हमेशा. ఈ శరీరము దేవుని యొక్క మందిరము, ఆయన ఆలయము అని మనం గుర్తెరగాలి. ये शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करना है. ఈ యొక్క దేహము ద్వారా దేవుని మహిమపరచాలి. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दूसरी बात है 5वें पद में 84 साम 5वें पद में प्रभु का दास बोला है,
Blessed is the man whose strength is in thee. రెండో విషయము ఈ 84 కీర్తన 5వ వచనం చూస్తుంటున్నాం. నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు అని అంటున్నాడు. First of all, blessed are they who dwell in thy house. నీ యొక్క అంటే నీ యొక్క మందిరములో నివసించే వారు కూడా ధన్యులు అంటాడు. दूसरी बात जो लिखा है, blessed is the man whose strength is in thee. రెండో విషయం ఏమంటాడు? నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు అన్నాడు. पौलुस बोला, विश्वासियों को बोला, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है. మరి విశ్వాసం ఏమిటంటే ఇది వరకు కొరింథీయులు ఏం చూసాము? మీ యొక్క శరీరము దేవుని ఆలయము అన్నాడు. आमीन आमीन. ये शरीर के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते जाना है. ఈ శరీరముతో దేవుని మహిమపరుస్తూ వెళ్ళాలి. और दूसरी बात बोल रहा है, blessed is the man whose strength is in thee. రెండో విషయం ఏమంటాడు? నీ బలము అంటే నీ వలన బలమునందు వారు కూడా ధన్యులు అంటాడు. मेरे प्यारो, इसी दिनों में ये महामारी के बीच में परमेश्वर की बेल हमें जरूरत है. మరి ఈ యొక్క మహమ్మారి దినాలలో దేవుని యొక్క బలం మనకి ఎంతైనా అవసరమై ఉంటున్నది. ह्यूमन स्ट्रेंथ फेल्स. हमें इंसान की ताकत वो फेल हो जाता है. మానవుని యొక్క బలము అది సన్నగిల్లిపోతుంది. हमें स्ट्रेंथ प्रभु हमें देगा तो वो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा. కానీ దేవుడు మనకు బలం అనుగ్రహిస్తే అది ఆశీర్వాదకరంగా మనకు ఉంటుంది. देखिए 27 Psalms 27 27వ కీర్తన ఒకసారి చూద్దాము. उसका 27వ కీర్తన उसका 27 Psalm का 14 वर्ष में हम देखते हैं. 27వ కీర్తన 14వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం ఈ రీతిగా, యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము, ధైర్యము తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా నుంచుకొనుము. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము అంటాడు అక్కడ. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के लिए हम बाट जोते रहना है. ప్రభు కొరకు మనం కనిపెట్టుకొని ఉండాలి అంటాడు. प्रेज द लॉर्ड. अब देखिए हालेलुया. 37 भजन संहिता की 39th वर्ष में लिखा है. 37వ కీర్తన 39th verse. 39వ వచనం అంటాడు, యెహోవాయే నీతిమంతులకు రక్షణాధారము, బాధ కలుగునప్పుడు ఆయనే వారికి ఆశ్రయదుర్గము అంటాడు. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमीन. शरीर का ताकत नहीं तो दुनिया के ताकत हमें कुछ नहीं कर सकता है. यह लिखा है, कष्ट के साथ परमेश्वर हमारा सहायक बन जाता है. చూడండి, దేవుని వల్లనే మనం బలం పొందుతున్నాము, ఆశీర్వదించబడుతున్నాము. కష్ట సమయంలో ఆయన మనకు ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉంటున్నాడు అని చూస్తున్నాం. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का ताकत हमारे पास है तो आमीन, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है. ప్రభు యొక్క బలం మనతో ఉంటే మనము చింతించవలసిన అవసరం లేదు. ये तीसरी एक बात यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहा है. మూడో విషయము దేవుని దాసు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి. देखिए 12 पद में लिखा है, 12వ వచనంలో రాస్తున్నాడు, blessed is the man that trusteth in thee. నీ యందు నమ్మకం ఉంచువారు ధన్యులు అంటాడు. तो परमेश्वर के भवन में रहने वाला धन्य होता है. మొట్టమొదటిగా దేవుని మందిరంలో ఉండువారు ధన్యులు. परमेश्वर का ताकत पाने वाला धन्य होता है. రెండవదిగా దేవుని వలన బలము పొందువారు ధన్యులు. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला भी धन्य होता है. మూడవదిగా దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచువారు కూడా ధన్యులు. आमीन. परमेश्वर का प्रेजेंस हमें चाहिए तो we have to trust on him. మరి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు అవసరమైన ఎడల ఆయన యందు మన నమ్మకం ఉంచాలి. यदि हमें मालूम है ना, यदि अभी कोई टेलीफोन किया, मैं फलाना 12 बजे लोतुंडा आएगा, आप जरा आना, मेरे को रास्ता दिखाने के बोले तो हम लोग 11:45 को जाकर लोतुंडा में खड़े रहते हैं. ఎవరన్నా ఒకవేళ మనకు ఫోన్ చేసి, అయ్యా మీ దగ్గరికి నేను వస్తున్నాను, పలానా దగ్గరికి లోతుకొండ వరకు అక్కడ రండి, నా అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్దురంటే 12కు వస్తానంటే మనం 11:45 ఆడపోయి వేచి ఉంటాం కదా. वो आदमी के ऊपर भरोसा है इसलिए जा रहा हूँ. ఆ వ్యక్తి యందు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి, వస్తున్నాడని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఆడపోయి నిలుచుంటాం. हमें ट्रस्ट नहीं है तो हम नहीं जाते हैं. वो ऐसे बोला मजाक बोलकर नहीं जाते हैं. మరి నమ్మకం లేకపోతే వస్తాడో లేదో, నమ్మకం లేకపోతే వెళ్తామా? వెళ్ళాం కదా. हमारा प्रभु हमें जो बोला है, मेरा प्यार हो, उसके ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाए. మన ప్రభు చెప్పిన దాని మీద మనం నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా. ट्रस्ट हिम. मेरा प्यार, वो जो बोला हुआ बात
अभी तक बदला नहीं है, अब बदलेगा भी नहीं। ప్రభు ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా నెరవేర్చాడు. ఆయన అందులో ఏమాత్రము మార్పు లేదు. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जो बोला है वो कभी बदलता नहीं है मेरा प्यारो। ప్రభు చెప్పినది ఏది కూడా మారదండి. प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। ఈ విషయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रोवर्ब्स में सुलेमान एक बात बोल रहा है। కావున సామెతల్లో మరి సొలొమోను మరి ఒక మాట చెప్తున్నాడు. ठीक है, उसका तीसरा अध्याय में 5 और 6 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। 3వ అధ్యాయంలో 5, 6లో ఒక విషయాన్ని గమనిస్తున్నాం. సామెతలు 3వ प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, अपना बुद्धि के ऊपर भरोसा मत रखे, तुम्हारा सारे रास्ताओं में उसकी वो याद रख कर रहो, वो हमारे रास्ता वो सीधा करेगा बोल के लिखा है। చూడండి, నీ బుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. ఆమేన్. देखिए, पूर्ण दिल से हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाए। మన పూర్ణ హృదయముతో మన యొక్క నమ్మిక ఆయన యందు ఉంచాలి. अभी देखिए, जीवन में कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, संकट तो है, लेकिन हम प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखकर पूर्ण दिल से उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। చూడండి ప్రియులారా, కష్టము, దుఃఖము, నష్టాలు జీవితంలో అయితే ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ మన పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచుకొని ఉండాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. देखिए, यदि हम पूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा रखा तो वो हमें शांति देता है। మనం పూర్ణ హృదయముతో మన నమ్మకం ఆయన యందు ఉంచితే మనకు శాంతిని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన. यशायाह के पुस्तक में ऐसा बोला है, 26 चैप्टर की 3वीं आयत में ये लिखा है। మరి యెషయా గ్రంథము 26:3లో అక్కడ యెషయా ప్రవక్త ఏమంటాడు చూడండి, 3వ వచనంలో, ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు, ఏలయనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. ఆమేన్. देखिए, पूर्ण दिल से प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा तो हालेलुया, हमें शांति के साथ चलाएंगे बोल के लिखा है। చూడండి, పూర్ణ మనసుతో మనము ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచితే ఏమంటాడు, ఆయన మనకు శాంతిని అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు. ఆమేన్. Praise the Lord. इसी दिनों में अशांति से बहुत लोग जीवन बिता रहा है, ఈ రోజుల్లో అశాంతితో చాలా మంది జీవిస్తున్నారు. लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा तो पूर्ण तसल्ली के साथ, शांति के साथ प्रभु हमें चलाएगा। కానీ మన పూర్ణ హృదయముతో ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచితే మనకు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా మనం ఉంచుతాడు దేవుడు. Psalms 34 के 22nd वर्ष में भी एक बात लिखा है। కీర్తన 34:2లో కూడా మరొక మాట దేవుడు అక్కడ 22 वर्ष 22 34:22 అండి. సరే చూద్దాం. 34:22లో ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు దేవుడు, యెహోవా తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును, ఆయన శరణుదొచ్చిన వారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. आमीन। ఆమేన్. अकेला हो नहीं हो जाएगा, प्रभु हमारा साथ रहेगा मेरा प्यार। అంటే మనం ఒంటరి వారంగా ఉండము, దేవుడు మనతో ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए, वो हमें हमारे पाथ को डायरेक्ट करेगा। మరి మన యొక్క పూర్ణ హృదయముతో ప్రభు యందు నమ్మకం పెడితే మన మార్గములను ఆయన నడిపిస్తాడు. ऐसे बोला है, वो पूर्ण शांति से हमें चलाएगा बोल के लिखा है। పరిపూర్ణమైన శాంతితో మనల్ని ఉంచుతాడని యెషయా ప్రవక్త అంటున్నాడు. और Psalm 34:22 में हम अकेला नहीं है, वो हमारे साथ रहेगा बोल के वचन में लिखा है। ఈ కీర్తన 34:22లో అంటాడు, మనం ఒంటరిగా వారంగా లేము, దేవుడు మనతో ఉంచున్నాడు అంటున్నాడు. ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड बोल के ओल्ड टेस्टामेंट में 152 टाइम्स लिखा हुआ है। దాదాపుగా 152 పర్యాయములు మరి పాత నిబంధనలో రాయబడింది. ఏమని? దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచుకోమని. यदि हमें जय की जरूरत है मेरा प्यारो, हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। మనకు జయము మన జీవితంలో అవసరమైతే కావాలంటే ప్రభు యందు నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. जीवन में टीएस के अनुभव है, लेकिन टाइम देने वाला प्रभु हमारा साथ है। धन्यवाद करें। జీవితంలో కన్నీరు కార్చేటువంటి అనుభవం అయితే ఉంది, కన్నీటి నుంచి జయము వైపు నడిపించగల దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు. इसलिए भजन संगीता लिखने वाला कौरह के बेटे 3 बातें हमसे बोल रहा है। కావున
ఈ కీర్తన రచించినటువంటి కోరవ కుమారులు మనతో ఒక 3 విషయాలు చెప్తుంటున్నారు. Blessed are they who dwell in thy house. నీ మందిరం ఆవరణలో నివసించు వారు ధన్యులు అన్నాడు. Amen. Secondly, क्या बोल रहा है? Blessed is the man whose strength is in thee. రెండోదిగా అంటాడు నీ వలన బలము నందు వారు ధన్యులు అన్నాడు. ये तीसरी बात बोला है, blessed is the man that trusteth in thee. మూడోదిగా ఏమంటాడు నీ యందు నమ్మిక ఉంచు వారు ధన్యులు అన్నాడు. ये सिचुएशन हमारे खिलाफ है. जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन हमें उसके ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाए. పరిస్థితులు మనకు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి, అనేక సమస్యలు ఉంటున్నాయి, అయినప్పటికీ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటున్నాడు. जॉन्स गॉस्पेल में 14th वर्ष में हम लोगों ने देखा ना, वो एक और बात वो बात को देखेंगे. మరి యోహాను సువార్త అక్కడ 14వ అధ్యాయంలో ఇదివరకు దేవుడు మనతో ఒక మాట మాట్లాడాడు. మరొక వచనాన్ని అక్కడ చూద్దామండి. 14వ అధ్యాయంలో देखिए उसके 18 पद में लिखा है, అక్కడ 18వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు, మిమ్మును అనాథలుగా విడవను, నీ యొద్దకు వత్తును, కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడూనూ చూడదు, అయితే మీరు నన్ను చూతురు అంటాడు. और मैं जीवित रहता इसलिए आप लोग भी నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురు. प्रेज़ द लॉर्ड. హల్లెలూయా. उन्होंने क्या बोला? मैं आप लोग अनाथ का नहीं छोड़ेंगे, अनाथ नहीं छोड़ेंगे. yes ఆయన ఏమన్నాడు, నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను, మీ యొద్దకు వత్తును అన్నాడు. इसलिए उस वचन के ऊपर हम भरोसा रखने वाला बन जाए. కావున మనము ఆ వాక్యం పైన మనము నమ్మకం పెట్టుకున్నాం. आज सवेरे ये वचन सुनने वाले आपके जीवन में क्या समस्या है मैं नहीं जानता हूँ. మరి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్యం వింటున్న మీ యొక్క జీవితంలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. लेकिन उन्होंने क्या बोला है? मैं थोड़ा समय के बाद आपके पास आ जाएंगे. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు, కొంత సమయం తర్వాత నేను మీ యొద్దకు వస్తాను అంటున్నాడు. विश्वास करो मेरा प्यार हो उस वचन को. प्रेज़ द लॉर्ड. విశ్వసించండి ప్రియులారా, దేవుని ఆ వాక్యాన్ని నమ్మండి. आमीन. मैं जिंदा रहता हूँ इसलिए आप लोग भी जिंदा रहेंगे बोलकर प्रभु वचन में लिखा है. నేను జీవిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా జీవిస్తారు అంటున్నాడు. ये उसके ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाए. కావున మనము ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచుకునే వారంగా ఉందాం. उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो हमारा रास्ता को ठीक से डायरेक्ट करेगा. ఆయన యందు మన నమ్మకం ఉన్న ఎడల మన మార్గమును సరళముగా ఆయన చేస్తాడు. हमें पूर्ण शांति देगा बोलकर वचन में लिखा है. మనకు పూర్ణ శాంతి గలవారిగా మనల్ని చేస్తాడు. ऐसा नहीं छोड़ेगा, वो हमारा साथ रहेगा. धन्यवाद करे मेरा प्यारो. ఊరికి అట్లా వదిలిపెట్టడు, ఆయన మనతో కూడా ఉంటాడు అని చెప్తుంటున్నాడు. ये महामारी के बीच में प्रभु का ताकत पाकर हम आगे बढ़ने वाला बन जाए. ఈ మహామారి దినాలలో ప్రభు యొద్ద నుంచి బలము పొంది ముందుకు సాగుదాం. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का ताकत हमारे लिए काफी है मेरा प्यारो. प्रेज़ द लॉर्ड. ప్రభు యొక్క బలము మనకు చాలు. ये धन्यवाद करे. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. తండ్రి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. साम्स 84 में हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. साम्स लिखने वाला ऐसे 3 बातें हमारे सामने बोला है. ఈ 84వ కీర్తన రచించిన ఈ కోరవ కుమారులు 3 విషయాలు మన ఎదుట పెట్టారు. 6 पद में एक और बात अपन देख सकते हैं. మరి మరొకసారి ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు. Who passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pool. వారు బాకా లోయలో పడి వెళ్ళొచ్చు, దానిని జలమయముగా చేదురు, తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును అంటాడు 6వ వచనములో. कभी कभी तो ऐसे वारी में होकर हमको जाना पड़ता है. ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి కన్నీటి లోయలో పడి వెళ్ళవలసిన అవసరత వస్తుంది. भजन संगीत 23 में भी प्रभु का दास ऐसे बोल रहा है. కీర్తనలో 23లో కూడా మనం ఆ విషయాన్ని మనం గమనిస్తాము. और अंधकार से तराई में होकर जाना पड़ेगा तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरा साथ है. గాఢాంధకార లోయలో నేను పడి వెళ్ళినప్పటికీ నేను భయపడును, ఎందుకు మీరు నాకు తోడుగా ఉంటారు కాబట్టి. चलो बाका के वाली में होकर हमको जाना पड़ता है, लेकिन डरना नहीं मेरा प्यारो. प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाए. బాకా లోయ అంటే కన్నీటి లోయలో పడి వెళ్ళవలసిన అవసరత వస్తునేమో, కానీ భయపడిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయనకు మనకు తోడుగా ఉంటాడు. Praise the Lord. 7th verse में लिखा है, they go from strength to strength बोल के लिखा है. ఎంత బలమైన మాట అండి. 7వ వచనంలో వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేయుదురు అంటాడు. Praise the Lord. Hallelujah. अभी तो ऐसे रोते रोते वाली में रहा, लेकिन अभी क्या बोल रहा है? ताकत पाकर आगे बढ़ते जाएंगे. చూడండి, ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏడుస్తూ ఉన్నారా? ఏమంటాడు దేవుడు? వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి పొంది
వారు ప్రయాణము చేయుదురు అంటున్నాడు. Praise the Lord, मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यार हो हमें हमारे रोने का वाली को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, शक्ति पाकर आगे जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। ప్రియులారా, ఇంతవరకు ఏడుస్తున్నారా? శక్తి ఆయన ఇస్తున్నాడు. నానాటికి బలము పొంది మనం ముందుకు సాగిపోవటానికి మన ప్రయాణంలో దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. आइए इसलिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। కావున మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. आमीन। एक आदि बात को याद करते प्रभु को धन्यवाद करें। ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వందనాలు చెల్లిద్దాం. Blessed are they who dwell in thy house. నీ మందిరము ఆవరణలో నివసించువారు ధన్యులు అన్నాడు. Blessed is the man whose strength is in thee. మరి నీ వలన బలము పొందువారు ధన్యులు రెండో మాట అన్నాడు. Blessed is the man that trusteth in thee. నీ వలన నీ యందు నమ్మిక ఉంచువారు ధన్యులు అన్నాడు మూడోదిగా. ट्रस्ट प्रभु के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। हालेलुया। ప్రియులారా, ప్రభు యందు మన నమ్మకం పెట్టుకున్నాం. हमारा परिस्थिति को बदल चाहते हैं, मिलकर धन्यवाद करें। మన పరిస్థితిని ఆయన మార్చగలడు. औरों के बेटे लोगों के बारे में हम जानते हैं, बाप चले गया, सब कुछ विपरीत हो गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ताकत पाकर हम आगे जाएंगे, वो तुम लोग बोल रहा है। కోరావు కుమారుల గురించి మనకు తెలుసు. తండ్రి అయితే కుటుంబం చనిపోయారు, కానీ వీరైతే ఏమంటున్నారు? నీ యందు నీ వలన బలము పొంది మేము ముందుకు సాగిపోతాము అంటున్నారు. वो रोने का वाली में थोड़ा समय रहा, लेकिन धन्यवाद करें, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या बोल रहा है, शक्ति पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। కన్నీటి లోయలో పడి వెళ్ళవలసిన సమయం కొంచెం ఉండింది, కానీ ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు బలాభివృద్ధి పొందొచ్చు, ముందుకి సాగిపోతాము, ప్రయాణం చేస్తాము అంటున్నారు. आइए मेरा प्यार हो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखे, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखे, प्रभु के मार्ग में चले, प्रभु हमें सहायता करे। రండి ప్రియులారా, ప్రభు యందు నమ్మకం పెట్టుకున్నాం, ఆయన వల్ల బలము పొందుదాం. ఆయన యందు అంటే మన ధన్యత అప్పుడు మనం పొంది ముందుకు సాగిపోతాం. इस वचन के साथ प्रभु हमें आशीष दे। ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనల్ని దీవించునుగాక. फिर उसके ऊपर हम कैसा भी कष्ट आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, संकट आए, उसके ऊपर हम भरोसा रखने वाले, उसके ऊपर ट्रस्ट करने वाला बन जाए। ఎలాంటి కష్టాలు నష్టాలు ఉడుదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ ఆయన యందు మన నమ్మకం పెట్టుకుందాం. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. We welcome every one of you in the name of Jesus Christ, our beloved Savior. మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతుంటున్నాం యేసు ప్రభు పేరట. अब आका का वाली बदल जाएगा। धन्यवाद करें मेरे प्यारे। మీ కన్నీటి లోయ మారిపోతుంది ప్రియులారా. गवाही बोलने के लिए समय है, यदि कोई गवाही बोलना चाहते तो, और नहीं तो बच्चे लोग वाक्य बोलने के लिए चाहते तो ये आप कर सकते हैं। సాక్ష్యాలు చెప్పే సమయము, పిల్లలు ఎవరైనా అంటే వాక్యాలు చెప్పాలనుకుంటే వాక్యాలు చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత సాక్ష్యములు కలిగిన వారు సాక్ష్యాలు చెప్పగలని మనం చేస్తుంటున్నాం. Praise the Lord. Hallelujah. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకించు వాడుగా ఉన్నాడు. हमने मैसेज पढ़ा होगा, अजरिया ब्रदर ने बोला उनका शुगर नॉर्मल हो गया, हम लोग मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु उनको सहायता किया। చూడండి, మనం సంఘమంతా కలిసి ప్రార్థన చేశాం. సహోదరుడు అజరే బాబు గారు ఒక సాక్ష్యం చెప్పారు, తన షుగర్ నార్మల్ కి వచ్చిందని. దేవునికి వందనాలు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. प्रभु आज भी हमें भी सहायता करेगा, मिलकर धन्यवाद करें। ఆ ప్రభు ఈ దినమున మనకు కూడా సహాయం చేయగలడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Stotram, stotram. The hills, where does my help come from? My help come from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not sleep. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your keeper. The Lord
also shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Psalm 121, 1-8. 17 verses 21. That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one with us, that the world may believe that you sent me. John 17 verses 15. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. ఇంతవరకు మమ్మల్ని క్షేమంగా కాచి కాపాడిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. నా చిన్న సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. నాకు 2 monthsగా హెల్త్ బాగుండట్లేదు. నేను ఒకరోజు బాగా దగ్గు వస్తుందని చెప్పి ఇంట్లో ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ అనే కఫ్ సిరప్ ఉంటే అది ఒక 10 ml 10 to 15 ml వేసేసుకున్నాను. అయితే వేసుకున్న కాసేపటికి నాకు గుండె వేగంగా కొట్టేసుకోవడం, బాడీ అంతా షేక్ అయిపోవడం అలా అయిపోయింది. సో కంగారేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సిరప్ చూపిస్తే అది వేసుకోకూడదు, అది అంత డోసేజ్ వేసుకోకూడదు, దానివల్ల ఇట్లాగే అవుతుంది, కాసేపటికి తగ్గిపోతుంది, ఏమవుదని చెప్పారు. సో ఇంటికి వచ్చేసాం, కాసేపటికి తగ్గిపోయింది. కానీ తర్వాత 2 days నుంచి నాకు బాడీలో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి. గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం బాగా పెరిగిపోయింది. కొంచెం తినడం లేట్ అయితే బాగా దడ వచ్చేస్తుంది. తిన్న తర్వాత కూడా ఆ దడ కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్లా అప్పుడప్పుడుగా దడదడగా ఉండటం, తినకపోతే మరీ ఎక్కువ నీరసం అయిపోవటం అట్లా అయ్యేది. అయితే మే నెలలో ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక 20 days ఉన్నాం. మధ్యలో అట్లా దడ వస్తుంది కానీ పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. సో మళ్ళీ మే 28న రిటర్న్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చేసాం. వచ్చిన 2 days బాగానే ఉన్నాను. మళ్ళీ 3rd day దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువగా ఉండటం, మళ్ళీ దడ స్టార్ట్ అయ్యింది. కాళ్ళు నొప్పులు, పాదాలు బాగా పెయిన్స్గా ఉండటం, అసలు ఆ పెయిన్స్ ఎంతైనా తగ్గేవి కాదు. అసలు ఎంత నొక్కుకున్నా ఎంత ఏం చేసినా కూడా పెయిన్స్ తగ్గలేదు. సో ఏంటి ఇలా ఉంది, మళ్ళీ నీరసంగా అనిపిస్తుంది, బాగా పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఓపిక లేదు. ఇంకా అందుకని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. అంతా చెప్పాను, ఈ సిరప్ ఇలా వేసుకున్నాను అట్లా అని చెప్తే డాక్టరు అది అప్పటికే ఉంటుంది కానీ దానివల్ల అయితే అంత ప్రాబ్లం ఏముండదు, విటమిన్ డి ఏమైనా తగ్గిందేమో, నేను ఒకసారి టెస్ట్ రాస్తాను, టెస్ట్ చేయించుకోండి అని చెప్పారు. సో విటమిన్ డి టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. చేయించుకుంటే అది నాకు ఓన్లీ 5 nanograms మాత్రమే ఉంది. అది యాక్చువల్లీ అబౌవ్ 30 to 100 వరకు ఉండాలంట. కానీ నాకు బిలో 20 ఉంటే డెఫిషియన్సీ అని చెప్పారు. సో నాకు 5 nanograms మాత్రమే ఉంది కాబట్టి బాగా తక్కువ ఉందని చెప్పి మెడిసిన్స్ రాసిచ్చారు. సో ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాను. నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ ఒక క్యాప్సూల్ వేసుకున్నాను. మరి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం పెరిగిపోవటం వలన మరి క్యాప్సూల్ హై పవర్ వలన తెలియదు కానీ ఒక రకమైన ఆందోళన అలాగా వచ్చేసింది, యాంగ్జైటీ. ఎట్లా అంటే గుండె నాకు తెలియకుండానే దాని అంతటా అదే కొట్టేసుకుంటుంది. ఒక రకమైన భయం ఏర్పడిపోయింది, భయంలాగా. మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. వెళ్తే డాక్టరు ఆమెకి డౌట్ వచ్చింది, నేను ఇచ్చిన మెడిసిన్ వలన ఇట్లా అయిందా లేకపోతే నువ్వే ఏమన్నా భయపడుతున్నావా అని అడిగితే నేనైతే ఏం భయపడలేదు కానీ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా అయ్యింది అని చెప్తే కొన్ని రోజులు ఆపుదాము, తర్వాత కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత వేసుకుందు కానీ అని చెప్పారు. అయితే కానీ ఆ రోజు నుంచి నాకు బాగా ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎలాగంటే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు సరిగ్గా నిద్ర పట్టట్లేదు, పొద్దునే లేచిన తర్వాత కూడా ఆ గుండె ఏదో ఒక రకంగా కొట్టుకుంటుంది. అది ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయలేను, అది ఎట్లా కొట్టుకుంటుందో. భయం అన్నమాట, ఒక రకమైన
నేను భయపడకూడదు, ఎందుకు భయం, మనకు దేవుడు ఉన్నాడు అని నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నాను, కానీ నాకు తెలియకుండానే ఒక ఆందోళన, ఒక భయం. ఆ భయంతో ఆందోళనతో నేను వారం రోజులు బాధపడ్డాను, చాలా బాధపడ్డాను. ఇంకా పాస్టర్ అంకుల్కి కూడా ఒకసారి కాల్ చేసి ప్రేయర్ చేయించుకుంటే మంచిదని చెప్పి అంకుల్కి చెప్పాను, ప్రేయర్ చేయించుకున్నాను. అట్లాగే అంకుల్ అందరికీ షేర్ చేశారు నా గురించి ప్రార్థన చేయమని. అయితే ఇంకా రోజుకు ఒక ప్రాబ్లం, ఒకరోజు దవళ్ళన్నీ నొప్పిగా ఉంటున్నాయి, ఒకరోజు హెడ్ అంతా పెయిన్గా ఉంటుంది, అసలు పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సమస్య. నా పరిస్థితి ఏంటనేది నాకే సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా ఒకరోజు మమ్మీ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే చెప్పాను ఇట్లా ఉంటుంది అని. మమ్మీ వాళ్ళు వెంటనే బయలుదేరి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 20 days నా దగ్గర ఉండి చూసుకున్నారు. మొన్న ట్యూస్డేనే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళారు. అయితే దేవుని కృప వల్ల మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రేయర్స్లో గడిపాం. అట్లాగే నా గురించి పాస్టర్ అంకుల్ గారు, ఆంటీ, అట్లాగే చర్చ్ మెంబర్స్ అందరూ, నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ప్రార్థన చేశారు. దేవుని కృప వల్ల దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. నాకు ఆ భయం, ఆందోళన తగ్గిపోయింది. అట్లాగే సిక్నెస్ కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. మళ్ళీ తిరిగి ఇప్పుడు నేను నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. విటమిన్ డి క్యాప్సిల్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అవి క్యాప్సిల్స్ వేసుకున్నా కూడా నాకు ఏం ప్రాబ్లం అని అయితే అనిపించట్లేదు. మరి ఇదంతా దేవుని కృప, ఆయన మహాప్రేమ. ఇంతకుముందు కంటే కూడా నేను ఇప్పుడు చాలా బెటర్గా ఉన్నాను. అయితే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం మాత్రం ఇంకా కొంచెం ఉంది. అది రోజు కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంది. సో ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోవాలని నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే మరి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిస్తే నేను ఇట్లా సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానని చెప్పి అనుకున్నాను. అట్లాగే ఈ సాక్ష్యాన్ని అందరితో పంచుకుంటున్నాను. మా చిన్న కుటుంబం కొరకు, నా ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు. అలాగే ఇంకా మీ ప్రార్థనలో, అనుదిన ప్రార్థనలో మా చిన్న కుటుంబాన్ని, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. मैं और गीत गाएंगे, परिचित गीत जो हम सब जानते हैं। तो अब अगर आपके घरों में पड़े होके गाना चाहते हैं ताली बजाते हुए, या आप बैठे रहना चाहते हैं, जरूर मेरे साथ मिलकर गाए, ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से गाए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को दयाल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, आपकी तरह उसने दी तस्लीम, दुनिया के कत्ल में छोड़ा नहीं, आपकी तरह उसने दी तस्लीम, दुनिया के कत्ल में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन को दिया, आज हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के अमर राह से, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के अमर राह से, पर उठाया उठा की तरह, ताकि हमको चोट लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। अपने अपने जगहों में अपने हाथों को उठा के उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। धन्यवाद है सवेरे के लिए, इस समय के लिए, और यही उम्मीद रखें, यही आशा रखें कि सवेरे के समय पर परमेश्वर हमसे बोलेगा, हमसे बात करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम मिलकर थोड़े समय प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। రండి మనం కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని కాసేపు ధ్యానం చేసుకుందాం. आमेन। आइए थोड़े समय के हमारा विचार के लिए पाला राजा की पुस्तक फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17। రండి మనము కొంతకాల ధ్యానం నిమిత్తమై మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయము उसका तीसरा और थर्ड और फिफ्थ, तीसरा और पांचवा पद हमारे विचार के लिए देखेंगे। మూడవ వచనమును 5వ వచనమును మన ధ్యానం నిమిత్తమై చదువుకున్నాం. మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయము 3వ వచనము 5వ వచనం. నీవు ఇచ్చట నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యొర్దానునకు ఎదురుగానున్న కెరూతు వాగు దగ్గర దాగియుండుము. 5వ వచనం. అతడు పోయి యెహోవా సెలవు చొప్పున యొర్దానునకు ఎదురుగానున్న కెరూతు వాగు దగ్గర నివాసము చేసెను. ఆమేన్. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ ऐसे ब्रूक के बारे में दो तीन चार बातें मैं आपके सामने लेकर के मैं चाहूंगा। ఈ దినమున ఒక 3-4 మాటలు వాగును గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. हमें परमेश्वर के हमें कैसा संभालता है उसके बारे में इस ग्रुप जो है हमें बताता है। దేవుడు ఏ రీతిగా మనల్ని ఆదుకుంటాడు, చూసుకుంటాడు అని ఈ వాగు ద్వారా మనం తెలుసుకోగలం. हमें बाइबल में कई बहुत ऐसे बातें गुरु के पास में तो बहुत के क्रिया ने हुआ करके वचन में लिखा हुआ है। మరి ఈ యొక్క వాగుల దగ్గర అనేక విషయాలు బైబిల్ జరిగిన సంఘటనలు మనం చూడగలం.
देखिए यहाँ पर पहला राजा के पुस्तक 17 चैप्टर की तीसरा और पांचवा पद हम पढ़ते हैं। जो ग्रुप नाम है केरीत। మరి ఇక్కడ మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయంలో 3వ వచనంలోను 5వ వచనంలో మనం ఒక వాగును గురించి చదువుతుంటాం. ఏంటది? కెరీతు వాగు. मेरे पास एक इंग्लिश बाइबल है। इंग्लिश जो बाइबल के सारे जो शब्द की अर्थ उस बाइबल में दिया गया है। నా యొద్ద ఒక ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంది. ఆ బైబిల్లో మరి ఇక్కడ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మాటలు పదాలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో దాని ఒరిజినల్ మీనింగ్స్ ఏంటి అనే దాని యొక్క తాత్పర్యాలు అక్కడ ఉంటున్నాయి. केरीत बोलने से कटिंग प्लेस। కెరీతు అనగా అది केरीत కెరీతు అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే అక్కడ కట్ చేయబడటం అన్నమాట. हमें प्रेज द लॉर्ड। अब आपको मालूम है इस्राएल लोग सब आशीष पाने के बाद फिर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना शुरू कर दिया बोलकर आप सब जानते हैं। మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇజ్రాయేలీలు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందిన తర్వాత అన్ని దేవతల వైపు తిరిగినట్లుగా మనం చూస్తాం. तो प्रभु का पीछा छोड़ने के कारण उनका प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग सब प्रभु ने कटिंग कर दिया। మరి దేవుణ్ణి వెంబడించడం మాని ఇతరుల దేవతల దగ్గరికి వాళ్ళు దేవతలను వెంబడించిన కారణం చేత దేవుడు వారి ఆశీర్వాదం అన్నిటినీ తొలగించేశాడు, కట్ చేసేసాడు. हमें वो बात हमें याद रखना, जब परमेश्वर का पीछा जाना छोड़ने से कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसे बात हो जाता है। మరి దేవుని వెంబడించకుండా మన జీవితంలో మరోవైపు మనం మరలినప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి దేవుని ఆశీర్వాదాలు మన యొద్దనే తొలగించబడతాయని మనం గ్రహిస్తాం. प्रभु का प्रोटेक्शन कट करते हैं, प्रभु का ब्लेसिंग कट करते हैं। जो कैसा भी जो हमने पाया हुआ सारे बातें कट कर प्रभु ऐसा करते हैं। ఇది వరకు దేవుని యొద్ద నుంచి పొందినటువంటి భద్రత ఆశీర్వాదములు ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి అవి తొలగిపోతాయి. वो जो मेटीरियल ब्लेसिंग था वो कट कर दिया, आकाश को बंद कर दिया, बारिश बंद हो गया, ये सब कुछ प्रभु बंद कर दिया। చూడండి, మరి భౌతికమైన ఆశీర్వాదములు తొలగిపోయాయి, ఆకాశం నుంచి వర్షం కురవటం కూడా మానింది, ఆగిపోయింది. लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु का दास एलिया के लिए एक दरवाजा प्रभु ने खोल दिया है। కానీ ఒక్క విషయం మటుకు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, తన దాసుడైన ఏలియా కొరకు మరి ఒక వాగును సిద్ధపరిచాడు దేవుడు. आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दुष्ट के लिए जब आशीष बंद हो जाता है, प्रभु की लोगों के लिए रास्ता खुल जाता है। దుష్టుల కొరకు మరి మార్గమును మూయబడ్డప్పుడు దేవుని బిడ్డలకు మనకు మార్గము తెరవబడుతుంది. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केरीत का अनुभव हमें बताता है, सारे लोगों के लिए रास्ता जब बंद हो जाता है, प्रभु की लोगों के लिए प्रभु रास्ता खोल कर रखता है। చూడండి, ఈ కెరీతు అనుభవం ఎలాంటిదంటే దుష్టుల కొరకు మార్గములు మూయబడుతుంటున్నాయి, దేవుని బిడ్డల కొరకు మార్గము తెరవబడతా ఉంది. आमीन। आपको मालूम है आहाब के समय में ये हुआ बोलकर वो 17 चैप्टर की शुरू से लेकर अपन देख सकते हैं। ఈ యొక్క సంఘటన ఆహాబు రాజు కాలములో జరిగి ఉంటున్నదని చెప్పేసి 17వ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर 5th वर्स में हमने देखा, जैसा प्रभु ने बोला वैसे ही एलिया ने किया बोल के लिखा है। మరి దేవుడు ఏ రీతిగా చెప్పాడు ఆ రీతిగా ఏలియా దాసుడు చేసినట్టుగా మనం 5వ వచనంలో గమనించాం. प्यारो, जब रास्ता बंद हो जाता है दूसरों के लिए, प्रभु आपको जो बोला है उस वचन को मानो, प्रभु का आशीष आपके साथ रहेगा। దుష్టుల కొరకు మార్గం మూయబడ్డప్పుడు కానీ నువ్వు దేవుని వాక్యానికి లోబడినప్పుడు మార్గము నీకు తెరవబడుతుంది అని గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ अभी बारिश नहीं है, प्रभु ने हमें एलिया से क्या बोल रहा है, तू जाकर केरीत के ब्रूक ऑफ केरीत के पास रहो बोल के बोला। చూడండి, వర్షం ఆగిపోయినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు తన దాసునితో, నువ్వు వెళ్ళి కెరీతును వాగు యొద్ద బస చేయము అన్నాడు. और 6 पद में लिखा है, वहां पर खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन ब्रूक से पानी पिया, हमें कौवा आकर उसको सुबह शाम को खाना खिलाया बोल के लिखा।
చూడండి, ఆ కెరూతు వాగు దగ్గర మరి ఎవ్వరు కూడా లేరు, కానీ ఏలియా ఒక్కడే ఉన్నాడు. కానీ ఆయనకు వంట తెచ్చి చేసి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ. కానీ ఆ కోకంలో ద్వారా దేవుడు ఉదయము సాయంత్రము ఆయనకు ఆహారము అందించాడు. प्रभु बोलेगा वो बात को मानो, आपका आमीन आशीष बंद नहीं होता मेरा प्यार। వీళ్ళారా, దేవుడు చెప్పిన మాటకు లోబడండి, మీ ఆశీర్వాదములు ఆగిపోవు. ఆమేన్. लेकिन थोड़े दिन के बाद वो ब्रुक ड्राई हो गया बोल के लिखा है। కొన్ని దినముల తర్వాత ఆ వాగు దగ్గర నీళ్లు ఆరిపోయినట్టుగా, వాగు ఆగి అంటే ఆరిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. मुकद्दस एलिया ने सोचा होगा प्रभु आप जो बोला हुआ बात तुम मान के मैं यहाँ आया, अब तक तो ठीक था, सुबह शाम सब मिलता था, इधर से पानी पीता भी, पानी भी बंद हो गया, सब कुछ कर, मैं क्या करूं, क्यों ऐसा हो गया बोलकर सोचा होगा। మరి ఏలియా ఒక సందర్భమున ఈ రీతిగా ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే వాగు కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ఆరిపోయింది. ప్రభువా, నీ మాటకు లోబడే ఇక్కడికి వచ్చాను కదా, మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ఉదయం సాయంత్రం ఆహారం ఇచ్చావు, బాగానే ఉంది, ఇప్పుడు వాగు మరి ఆరిపోయింది, నీళ్లు లేవు, ఏమి చేయనప్పుడు అని ఆలోచన వచ్చే ఉంటుంది ఆయన. मेरे प्यारो डरना नहीं है, दूसरा रास्ता प्रभु आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। అలాంటి సందర్భంలో ప్రియులారా, మీరు భయపడనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు మరొక మార్గాన్ని దేవుడు తెరుస్తున్నాడు. मैं ये सोच रहा हूँ, दूसरा दूर में रहने वाला एक प्रभु की दासी मरने वाली थी, उनको बच्चों को हमें बचाने के लिए इनके जीवन में थोड़ा संकट आया। చూడండి, నేను అనుకుంటున్నాను, ఎంతో దూరాన మరొక సహోదరి, తన దాసురాలు, తన కుమారుడు ఏం చేసండి, మరి కొంచెం ఇరుకు ఇబ్బందులో ఉంటున్నారు. మరి వారి నిమిత్తమై దైవదాసుడు అనే ఏలియా జీవితంలో కొంచెం కష్టం, ఇబ్బంది వచ్చింది. प्रभु आपके जीवन में कष्ट नहीं आया तो अब हिलेगा नहीं है ना, अभी सब कुछ ठीक है बोलने से वही बैठ रहेंगे। ఇప్పుడు నీ జీవితంలో కష్టము రాకపోతే నువ్వు ఆ నుంచి కదలవు. ఇది బాగానే సౌకర్యంగా ఉంది, కంఫర్టబుల్ గా ఉందని అక్కడే ఉంటావు. కష్టం వస్తే కదులుతావు. इसीलिए एरिया के जीवन में थोड़ा सा तकलीफ दिया, बोला यार वो दूसरा एक जरा सारा बात में आपको जाना पड़ेगा। అందుకోసం ఏలియా జీవితంలో అక్కడ కొన్ని రోజుల తర్వాత కష్టం పెట్టాడు దేవుడు. ఎందుకని ఇక్కడ ఈ కెరీతు వాగు వదిలి నువ్వు సారెఫతు దగ్గరికి వెళ్ళు అన్నాడు. पानी है सब कुछ है तो फिर गाय को जाना है, जो नहीं जाता वो। ఎందుకంటే వాగులో నీళ్లు ఉన్నాయి, ఉదయం సాయంత్రం ఆహారం తీస్తున్నావు, ఎందుకు పోవాలి దేవా అని ప్రశ్నిస్తావు. लेकिन मेरा प्यारो दूर 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 से कहीं किसी ने प्रार्थना कर रहा, प्रभु हमारा जीवन खत्म होने वाला है, हमें कोई मार्ग नहीं है बोलने से, हमें उनको भी बचाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया है मेरा प्यारो। చూడండి ప్రియులారా, దేవుడు ఎంత చక్కటి దేవుడు. ఎక్కడో దూరాన మరొక సహోదరి ప్రార్థన చేస్తుంది, ప్రభువా మా జీవితం అంతం కాబోతుంది అని అక్కడ ప్రార్థన చేస్తా ఉండగా బహుశా దేవుడు ఆ ప్రార్థన ఆలకించి తన దాసును అక్కడ వారి నిమిత్తమై పోషణ నిమిత్తమే పంపిస్తున్నాడు. आज आपने जो बैठा हुआ ब्रूक के किनारे, जो కెరీత్ के किनारे बैठ कर कुछ तकलीफ आए तो ये नहीं सोचना प्रभु मुझको छोड़ दिया बोलकर कभी नहीं सोचना है। ఈ యొక్క కెరీతు వాగు దగ్గర కూర్చొని సౌకర్యముగా ఉంటున్నావు, కానీ కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎందుకు ఈ కష్టం నాకు తెచ్చి పెట్టాడు, నిన్ను బాధపడవద్దు, ఏదో కారణం ఉంటుంది. You will be a blessing for others also, दूसरों को भी blessing देने के लिए प्रभु ने आपके जीवन में थोड़ा सा तकलीफ दिया है। దేవుడు నిన్ను దీవించిన వాడు నీ ద్వారా ఇతరులు కూడా దీవించడానికి నిన్ను వాడుకో ఉంటాడు అని इसलिए वचन में लिखा है आशीर्वाद पाने के लिए हम बुलाया गया, इसलिए दूसरों को आशीष देने वाला बन जाओ। మొదటి పేతురు 3:9 అంటాం, మనం ఎందుకు పిలువబడ్డాం, మనం ఆశ్రమించి ఇతరులకు ఆశీర్వాద కారకులుగా ఉండటానికి మనం పిలువబడ్డామని చదువుతుంటున్నాం అక్కడ. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. मेरा प्यारो కెరీత్ का अनुभव हमारे जीवन में कभी कभी आ सकता है, కెరీతు యొక్క వాగు యొక్క అనుభవం మన జీవితంలో అప్పుడప్పుడు రావచ్చు. लेकिन आपका प्रोटेक्शन करना, आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करना प्रभु का काम है, प्रभु वो करते रहेगा। కానీ ఆ యొక్క అనుభవంలో నీ భద్రత, నీ సౌకర్యము, నీ పోషణ ఏమాత్రం ఆగిపోదు, అది దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. प्रभु का हमें चलाना हुआ बात यहाँ पर हम देख सकता है। ప్రభు ఏ రీతిగా నడిపిస్తున్నాడో ఆ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం. हमें बारिश नहीं है, पानी नहीं है, अकाल है, लेकिन प्रभु का बात को मानो, प्रभु आपको संभालेगा मेरा प्यारो। వర్షము లేదు, నీళ్లు లేవు, క్షామకాలముగా ఉంటున్నది, కానీ దేవుడు అయినప్పటికీ నిన్ను పోషించగలడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. हमारी के बीच में मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, चिंता मत करो मेरा प्यारो, हालेलुया।
सब कुछ हमारा खिलाफ हो गया तो भी किरीत के ब्रूक के पास एरिया को आमीन संभाला हुआ प्रभु आपको भी संभालेगा। చూడండి, ఏ కెరీతు వాగు దగ్గర దేవునికి మాటకు లోబడి నువ్వు వెళ్ళినప్పటికీ, కష్టం వచ్చినప్పటికీ భయపడనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు మరో మార్గాన్ని తెలిసి దేవుడు నడిపించగలడు, పోషించగలడు. ఆమేన్. चलो दूसरी एक बात अपन देखेंगे, पहला शाऊल की पुस्तक రెండో విషయాన్ని మనం గమనిద్దాము. మొదటి సమూయేలు గ్రంథములో उसकी 30 अध्याय 30వ అధ్యాయము, మొదటి సమూయేలు 30వ అధ్యాయము उसका 9वां पद 9 और 10 शब्द देखेंगे फर्स्ट। 9, 10 మొదట చూద్దాం. మొదటి సమూయేలు 30వ అధ్యాయము 9, 10వ వచనము గమనిద్దామండి. కాబట్టి దావీదు అతని యొద్దనున్న 600 మంది యను బయలుదేరి బెసోరు వాగు గుట్టకు రాగా వారిలో 200 మంది వెనుక దిగి విడవబడిరి. దావీదును 400 మందిని ఇంకా తరుముచూ పోయిరి గాని ఆ 200 మంది అలసటపడి బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిరి. ఆ 400 మంది పోవుచుండగా అని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ दूसरी एक ग्रुप जो है बेसोर बोल के लिखा है। ఇక్కడ రెండోగా వాగు గురించి చూస్తున్నాం. అది ఏంటది? బెసోరు అను వాగు అని చూస్తున్నాం. बेसोर वो शब्द, उस शब्द का अर्थ जो है रिफ्रेशिंग। మరి బెసోరు వాగు గట్టు దగ్గర అని చేసి చదివాం కదా. బెసోరు వాగు అనగా అంటే అది తిరిగి అంటే రిఫ్రెషింగ్, అంటే తిరిగి మనము ఒక ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేసేటువంటి పరిస్థితి అది. परमेश्वर की छुटकारा का बात यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये बेसोर ग्रुप के पास। ఈ బెసోరు వాగు యొద్ద దేవుడు ఏ రీతిగా నిన్ను అంటే తిరిగి నిన్ను ఒక బలపరచటము లేకపోతే నిన్ను సంతోషపరచటం ఏ రీతిగా చేస్తాడో చూస్తుంటున్నాం ఇక్కడ. दाऊद और उनके साथ जो लोग सिकलाग में पराजित हो गया। మరి జిక్లాగ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర దావీదు తన కుటుంబములన్నీ కూడా అక్కడ చాలా కష్టానికి గురి అయ్యారు. వారు ఇల్లు కాల్చబడ్డాయి, బాధపడ్డారు. I mean, it was a difficult situation for David. వారికి ఒక కష్టతరమైన సంఘటన అక్కడ ఏర్పడింది జిక్లాగ్ అనే ప్రాంతంలో. 6 पद में 30 अध्याय की 6 पद में लोग सब उनका खिलाफ हो गया ऐसा लिखा है। మరి ఆ 6వ వచనంలో 30వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదివితే తన అనుచరులే ఆయనకు అందరూ కూడా విరోధముగా తయారయ్యారు, దావీదుకు విరోధంగా. और लोग क्या बोला, इनको पत्रवा करेंगे, हमें पत्र डालकर इनको खत्म करेंगे बोलकर लोग बोल रहा है। వారు దుఃఖములో సనుగుతూ ఏమన్నారంటే బాధపడి దావీదు పైకి రాళ్ళు తీసుకుని చంపుదామనే ప్రయత్నం చేసినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది. चलो और मेरा प्यारो उनके साथ रहने वाला बोल रहा है चलो हम पत्रवा करके इसको खत्म कर देंगे। ఆయనతో ఉండేవారే, ఆయన అనుచరులే ఆయన చంపటానికి ఆలోచన చేస్తుంటున్నారు. लेकिन मेरा प्यारो आज 6 पद की आखिरी में एक बात लिखा है। ఈ 6వ వచనం ఆఖరిగా ఒక మాట అక్కడ చదువుతుంటున్నాం. हमें क्या लिखा, बट डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। కనుక దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా యందు ధైర్యము తెచ్చుకొనును అనే ఆఖరి భాగంలో చదువుతుంటున్నాం. लोग बोल रहा है इनको खत्म कर देंगे, लेकिन दावीद परमेश्वर को पर भरोसा रखकर दृढ़ जगह बोल के लिखा है। తనతో ఉన్నవారే తన అనుచరులే దావీదుని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దావీదు అయితే దేవుని యందు నమ్మకం పెట్టున్నాడు కాబట్టి దేవుని యందు బలం పొందుకున్నాడు చూస్తున్నాం. मेरे प्यारो जीवन में समस्या है, आपके और मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर हम स्थिर रहेंगे। मेरा प्यारो धन्यवाद। మన జీవితంలో సమస్యలు రావచ్చు ప్రియులారా, కానీ దేవుని యందు నమ్మకం పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ధైర్యం కలుగుతుంది. हमें देखिए आगे कैसा जाएंगे, लोग खुद का लोग बोल रहा है इनको खत्म कर देंगे। తన సొంత మనుషులే అంటున్నారు ఈయన చంపేద్దాం, ఈయన వల్ల మనకి ఎంత కష్టం వచ్చింది కదా అనుకున్న ఆలోచన చేశారు. लेकिन दाऊद प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर स्थिर हो गया। మరి దావీదు ప్రభు యందు నమ్మకం పెట్టుకొని స్థిరపడ్డాడు, ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. और आपको मालूम है वो बेसोर ग्रुप के पास अब देखने से उनको देव प्रभु ने जय दिया बोलकर हम देख पढ़ सकता है। చూడండి, ఈ బెసోరు వాగు దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అక్కడ వారిని సేద తీర్చినట్టుగా మనకు కనపడతా ఉంది, జయమిచ్చాడు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो आमीन। ये ग्रुप के पास जो है बेसोर के ग्रुप के पास प्रभु ने उनको जय दिया है। మరి ఈ బెసోరు వాగు దగ్గర
దేవుడు వారికి జయం ఇచ్చినట్టుగా మనకి చూస్తుంటున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. आज मेरा प्यारो प्रभु का छुटकारा देने का ब्रुक के पास भी हमें रहना. దేవుడు ఏ వాగు దగ్గర అయితే మనకు విడుదల ఇస్తాడో అక్కడ ఉండటం మనం నేర్చుకోవాలి. Praise the Lord. निराशा की बात जीवन में आ सकता है. నిరాశ పెట్టేటువంటి సంగతులు మన జీవితంలో రావచ్చు. इनका कारण हमारे जीवन में ये समस्या है बोलकर लोग उनको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है. ఈయన వల్లనే మాకు సమస్య వచ్చింది అని ఆయన చంపుదామని మరి ఆలోచనలు వస్తాయి. देखिए 6 पद में हमने लिखा है देयर पीपल वर ग्रीव्ड एवरी मैन फॉर हिज सन फॉर हिज डॉटर्स. उनके बच्चे सब नष्ट हो गया. उनके जीवन में समस्या है इसलिए उन लोग बोला इनके कारण ये जीवन में हमारे जीवन में आ गया बोलकर उनको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है. 6వ వచనం చూడండి. దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులందరికీ ప్రాణం విసికినందున రాళ్ళురువి దావీదును చంపుదము రండి వారు చెప్పుకొనగా అని చూస్తున్నాం. అంటే ఆ విసిగిపోయి వారు దావీదుని చంపాలనుకున్నారు. लेकिन ये बेसोर के गुरु के पास प्रभु ने उनको रिफ्रेश कर दिया. आमीन. కానీ ఈ బెసోరు వాగు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అలసిపోయిన ప్రాణములను తెప్పరిల్ల చేశాడు దేవుడు అక్కడ వాళ్ళు. आमीन. आज मेरा प्यारो जीवन में समस्या है. लोग हमारे खिलाफ बोलते होंगे कुछ भी हो मेरा प्यारो कठिन अवस्था में है तो भी प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखकर सिर रहने वाला बन जाए. ప్రియులారా, ఈ దినమున ప్రజలు నీకు వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడినప్పటికీ ఎలాంటి కష్టాలు నీకు వచ్చినప్పటికీ దేవుని యందు నీ నమ్మకం పెట్టుకుంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. आपको मालूम है फिर जय उनको मिल गया है. प्रेज द लॉर्ड. అటు తర్వాత వారికి జయము పొందినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. आमीन. आप बाद में पढ़ लेना वो वचन में आपको मालूम है दाऊद को जय दे दिया प्रभु ने. आमीन. మరి ఆ వాక్యాల కింద భాగాల తర్వాత మీరు చదువుకోండి. దావీదుకు దేవుడు జయం అనుగ్రహించాడు. शत्रु को हराने के लिए ताकत प्रभु ने दाऊद को दे दिया. శత్రువును ఓడించడానికి దావీదుకు దేవుడు శక్తినిచ్చాడు. एक रिफ्रेशिंग अनुभव उनके जीवन में आ गया था. ఒక తెప్పరిల చేసేటువంటి అనుభవాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. बोला है हम लोग इसको खत्म करेंगे. अभी लोग क्या बोल रहा है? ओ प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है. మరి ఎవరైతే దావీదును చంపుదాం అనుకున్నారో జయము పొందిన తర్వాత దేవానికి స్తోత్రం ప్రైజ్ ది లార్డ్ అంటున్నారు. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हम लोग भी गाना गाते हैं ना యేసు ముందు నడువగా నాకెప్పుడు జయమే. మనం కూడా ఆ పాట పాడతాం కదా తెలుగులో, నా యేసు ముందు నడువగా అని నాకెప్పుడు జయమైన పాడతాం. प्यारो आप सोचेंगे मेरा रास्ता बंद हो गया आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. మార్గము మోయబడ్డాది ముందుకు వెళ్ళటానికి ఏ మార్గము లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. बच्चों को कैसा स्कूल भेजेंगे कैसा हो जाएगा फ्यूचर कैसा होगा क्या क्या बात है उनको आप चिंता होकर परेशान हो रहा है. పిల్లలకు ఫీజు ఎలా కట్టాలి అది ఎలాగా ఇది ఎలాగా అని చెప్పేసి అనేక విషయముల గురించి చింతిస్తుంటగా ఉంటావు నువ్వు. और लोग भी बोल रहे तुम्हारा कारण ये समस्या मेरे जीवन में आया बोलकर हमको खत्म करने के लिए भी कोशिश कर रहा है. నీ వలనే ఈ కారణం మనకు వచ్చింది అని చెప్పేసి ఈయన తొలగిస్తే బాగుండు అని చెప్పి కూడా చెప్పవచ్చు. लेकिन मेरा प्यारो हालेलुया प्रभु के ऊपर भरोसा रखा दाऊद ने प्रभु ने उनको जय दे दिया. हमें शत्रुओं को हरा दिया मेरा प्यारो. కానీ దావీదు ప్రభు యందు దేవుని నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు జయం ఇచ్చాడు, శత్రువును ఓడించాడు. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक रिफ्रेशिंग अनुभव आज सुबह आपके परिवार में आमीन हमारे जीवन में देने वाला है. मिलकर धन्यवाद करें. ఉదయకాల సమయంలో నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ జీవితంలో నీ ప్రాణాన్ని తెప్పరిల్ల చేసే పరిస్థితి దేవుడు ఇస్తాడు, నీకు సేద తీరుస్తాడు. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बसोर के ब्रुक के किनारे हमें जय देने वाला है इसलिए वो ब्रुक के पास भी हमें जाना है मेरा प्यारे. ఈ బెసోరు వాగు గట్టు దగ్గర మనకు సేద తీర్చబడతాము, అక్కడ ఆశీర్వాదం పొందుతాము. దేవునికి స్తోత్రం. प्रेज द लॉर्ड. और तीसरी बात हम आगे जाएंगे. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము. మూడవ విషయాన్ని చూద్దాం. पहला राजा के पुस्तक 18 चैप्टर మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయానికి వద్దామండి తిరిగి. and 40th verse पढ़ेंगे. 40 40వ వచనం చదువుదామండి. మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయము 40వ వచనము చూద్దాం. అప్పుడు ఏలియా ఒక్కనినైనా తప్పించుకొని పోనీయక బయలు ప్రవక్తలను పట్టుకొనిడని వారికి సెలవయ్యగా జనులు వారిని పట్టుకొనిరి. ఏలియా కిషోను వాగు దగ్గరకు వారిని కొనిపోయి అక్కడ వారిని వధించెను.
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। హల్లెలూయా क्योंकि दास का बारे में लिखा है, ब्रुक किशोन ऐसे लिखा है उधर 40th वर्ष में। ఇక్కడ 40వ వచనంలో కిషోను వాగు అని మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. आमीन। आपको मालूम है, स्टोरी में बोलने की जरूरत नहीं है, इसका बैकग्राउंड आप सब जानते हैं। ఈ యొక్క సంఘటన యొక్క దానికి చరిత్ర ఏంటి అనేది దానికి దాని హిస్టరీ మీకు అందరికీ తెలుసు. एलिजा वेदी बनाया, ये प्रार्थना किया, आग स्वर्ग से उतर के आया, ये सारे बातें आप जानते हैं। ఏలియా ఒక బలిపీఠమును కట్టాడు, ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వచ్చింది, అర్పణలు అక్కడ దహించి వేయబడ్డాయి, ఆ విషయం మీకు తెలుసు. आमीन। और बाल के देवता जो प्रोफेट्स जो है उन लोग भी बहुत थे उधर, वो बातें आप जानते हैं। మరి బయలు ప్రవక్తలు దాదాపుగా 450 మంది అక్కడ ఉండటం కూడా మనకు తెలుసు. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर ये किशोन ब्रुक के वो अर्थ है बेंडी। మరి ఇక్కడ కిషోను వాగును గురించి ఇక్కడ మనం ఆ దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ बाल के आराधना बहुत ज्यादा हो गया है। బయలు దేవుని యొక్క ఆరాధన అధికమైంది ఆ రోజుల్లో. आमीन। बहुत लोग बाल की आराधना करने के लिए वेदी में बलिदान चढ़ाने के लिए बहुत लोग आए हैं। మరి బయలు దేవునికి అర్పణలు అర్పించడానికి ప్రవక్తలు చాలా మంది పూజారులు అక్కడికి వచ్చారు. मुकद्दास अकेला हो गया है। हाँ, एलिजा अकेला हो गया। దేవుని దాసుడు ఏలియా ఒంటరివానిగా మిగిలిపోయాడు అక్కడ. हमें देखिए, एलिजा अकेला हो गया है और भी वो डरा नहीं है, वेदी बनाया है। చూడండి, ఆయన భయపడలేదు. అక్కడ ఆ సందర్భంలో అక్కడ దేవునికి బలిపీఠం కట్టాడు. हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतर कर आया, प्रभु में लिखा है। తను ప్రార్థన చేయగా ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చినట్టుగా చూస్తాం. 32 वर्ष में लिखा है, and with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. ఆ 32వ వచనం చదువుతాము. ఆ రాళ్ల చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి దాని చుట్టూ 2 మానికల గింజలు పట్టునంత లోతుగా కందకం ఒకటి త్రవ్వించెను అని చూస్తున్నాం. मेरा प्यारो, धन्यवाद करें। कभी कभी ऐसा बेंडिंग अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। మరి ఒక్కొక్కసారి అట వంచబడేటటువంటి అనుభవం మన జీవితంలో వస్తుంది. ये अकेला हो गया है, बहुत लोग उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। మరి అనేక మంది ఆయనకి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాడు. लेकिन मेरा प्यारो, हमें प्रभु का दास अकेला हमें बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। ఒంటరివాడైన దైవదాసుడు ఏలియా అర్పణలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। मेरा प्यार, आज सुबह प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। ప్రభు మనకు ఈ ఉదయకాల సమయంలో తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవునికి हम వందనాలు. अकेला है तो भी डरना नहीं है, प्रभु हमारा साथ है। मेरा प्यारो, మనం ఒంటరివారం అయినప్పటికీ భయపడనక్కర్లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का दास हमारा साथ है, हम प्रभु हमारा साथ है, हम मिलकर धन्यवाद करें। దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం భయపడనక్కర్లేదు, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. आमीन। आप बाद में 18 अध्याय पूरा पढ़ लेना, प्रभु ने आमीन क्या किया वो सारे बातें वहां लिखा है। ఈ 18వ అధ్యాయం మీరు తర్వాత చదువుకోండి. దేవుడు తన దాసుని ద్వారా ఏమేమి జరిగించాడో మీకు ఆ వివరాలు అర్థమవుతాయి. आमीन। देखो मेरा प्यारो, हालेलुया। करीब गए किशोन ब्रुक के सामने वहां लेके जाके सबको खत्म कर दिया, बोल के लिखा है। కిషోను వాగు దగ్గరకు వారిని కొనిపోయి అక్కడ వారిని వధించెను అని చూస్తున్నాం. प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शत्रु के ताकत के ऊपर जय देने वाला प्रभु हमारा साथ है, मिलकर धन्यवाद करें। శత్రువు పైన జయము ఇవ్వగల దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. ఆమేన్, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। इसी दिनों में हमारा हिंदुस्तान की परिस्थिति आप जानते हैं, लेकिन हमें जय देने वाला प्रभु हमारा साथ है, धन्यवाद करें। ప్రియులారా, మన భారతదేశంలో మన పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉన్నదో ఈ రోజుల్లో మనకు అర్థమవుతూనే ఉన్నది. దేవుడు మనకు జయమిస్తాడు. बहुत लोग हालेलुया एरिया के प्रभु के दास के खिलाफ जैसे खड़ा है, वैसे आजकल हम भी देख सकते हैं। మరి దేవుని దాసుడికి
వ్యతిరేకంగా ఎట్లా మనుషులు నిలబడ్డారో ఈ రోజు మన పరిస్థితి కూడా ఆ రీతిగానే ఉంటున్నది అని కూడా మనం గమనిస్తుంటాం. लेकिन ये किशोर ब्रूक जो हमें बताता है प्रभु का विक्ट्री, प्रेज द लॉर्ड. కానీ ఈ కిషోను వాగు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది? దేవుడు మన శత్రువు పైన మనకు జయమిస్తాడు అని మనం చూస్తున్నాం. आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देखिए साम्स 83 और उसका 9वां पद में हम लोग ऐसे देखते हैं. మరి కీర్తనలు 83 9వ వచనంలో మనం ఈ రీతిగా చూస్తున్నాం. కీర్తనలు 83 9వ వచనంలో ఈ రీతిగా మనం చదువుతున్నామండి. 9వ వచనము, మిద్యానునకు నీవు చేసినట్లు కిషోను వాటి యొద్ద ఏటి యొద్దను నీవు సిరాకను యబీనును కనుగొను చేసినట్లు వారికి చేయము అంటున్నాడు. प्यारो हालेलुया. एक एक ब्रूक के पास कभी कभी हमें जाना पड़ता है. ఒక్కొక్క వాగు దగ్గరికి ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందండి. लेकिन वो ब्रूक के पास हमें जय देने वाला प्रभु हमारा साथ रहता है. కానీ ఈ కిషోను వాగు అనే యొద్ద మనకు దేవుడు జయమిస్తాడు అని చూస్తున్నాం. देखिए इतना बहुत माल के जो प्रोफेट्स लोग और प्रभु का दास अकेला है. कैसा कर सकता है? आज इसी दिनों में हम ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रभु के दास को कितना हिम्मत प्रभु ने दिया है. आमीन, प्रेज द लॉर्ड. विक्ट्री दिया है. చూడండి, అక్కడ శత్రువు సైన్యం లేకపోతే శత్రువులు అధికంగా ఉన్నారు, దేవుని దాసుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ దేవుని దాసునికి జయమిచ్చాడు. మన పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో కూడా అలాగే ఉంది. అనేకమైన మనకు విరోధంగా ఉండేవారు అనేక మంది ఉన్నారు. మనం ఒంటరిగా ఉండొచ్చు, కానీ దేవుడు మనకు ఉన్నాడు, దేవుడు జయమిస్తాడు. బయలు యొక్క ఆరాధన అధికమైపోయింది అని చూస్తున్నాం. వారికి ధైర్యం కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో. आमीन, प्रेज द लॉर्ड. देखिए मेरा प्यारो, मिलकर धन्यवाद करें. हमें उसके ऊपर जय देने वाला प्रभु हमारे साथ है. हालेलुया. కలిసి మనం వందనాలు చెల్లిద్దాం. మనకు దేవుడు జయమిచ్చువాడుగా ఉన్నాడు. हालेलुया. किशोन का भाग हमें ये बताता है, हालेलुया, परमेश्वर की ताकत दिखाने का जगह. మరి కిషోను వాగు ఏమికి సాదృశ్యంగా ఉంది? దేవుని యొక్క బల ప్రదర్శన ఆ కిషోను వాగు దగ్గర జరుగుతుంది. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आगे बढ़ेंगे मेरा प्यारो, दूसरा शमूएल के पुस्तक में आएंगे. ముందుకు సాగి వద్దాం ప్రియులారా. 2వ సమూయేలు గ్రంథానికి మనం వద్దాం. 2వ సమూయేలు గ్రంథము सेकंड शमूएल 15 अध्याय. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 15వ అధ్యాయానికి వద్దామండి. हमें 15 अध्याय की 23rd वर्स एक बार देखेंगे प्लीज. 15:23వ వచనం ఒకసారి చూద్దామండి. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 23వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. వారు సాగిపోవచుండగా జనులందరూ బహుగా ఏడ్చుచుండిరి. ఈ ప్రకారము వారందరూ రాజుతో కూడా కిద్రోను వాగు దాటి అరణ్య మార్గమున ప్రయాణమైపోయిరి. अभी आपको मालूम है ये जो किद्रोन ब्रूक को किद्रोन का शब्द का अर्थ है डार्कनेस. కిద్రోను వాగు అని చదివాము ఇక్కడ. ఆ కిద్రోను అనే అర్థానికి దాని అర్థం ఏంటంటే చీకటి. परमेश्वर का सहायता उनके साथ रहा, ये अपन देख सकते हैं. దేవుని యొక్క సహాయము దావీదుతో ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తాము. अब्सलोम खुद का बेटा उनका खिलाफ हो गया. సొంత కుమారుడే అబ్షలోము దావీదుకు వ్యతిరేకమయ్యాడు. उनका पास अब्सलोम के पास ज्यादा ताकत हो गया, लोग पूरा उनके साथ हो गए, इसलिए दाऊद दौड़ना पड़ता है. మరి తన కుమారుడైన అబ్షలోముకు పక్షమున అనే జనులందరూ చేరారు, బలం ఎక్కువైపోయింది. తండ్రి అయిన దావీదు ఆయన దగ్గర నుంచి పారిపోతున్నాడు. 15 अध्याय की 6 पद में लिखा है, उसके अब्सलोम स्टोल द हार्ट्स ऑफ द मेन ऑफ इस्राएल ऐसे लिखा है. మరి ఈ 15:6లో మనం గమనిస్తాం ఏమంటే మరి అబ్షలోము ప్రజల యొక్క హృదయాన్ని దోచుకున్నట్టుగా గమనిస్తాం అక్కడ. डैडी तो किंग है मगर अभी कोई वेल नहीं उनके पास. రాజు దావీదే కరెక్టే, కానీ బలం లేని వాడుగా అయిపోయాడు దావీదు. अभी प्रेज द लॉर्ड. अभी डर गया, दाऊद डर गया, अपना खुद का बेटा से डर गया. తన సొంత కుమారుడైన అబ్షలోమును బట్టి దావీదు భయపడినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ. आमीन. दौड़ते देखिए, आमीन. 23rd verse में लिखा, all the country wept with a loud voice and all the people passed over
The king also himself passed over the brook of Kidron. ఆ 23వ వచనం చదివాము. వారు సాగుపోచుండగా జనులందరూ బహుగా ఏడ్చిరి. ఈ ప్రకారము వారందరూ కూడా రాజుతో కూడా కిద్రోను వాగు దాటి అరణ్య మార్గమున ప్రయాణమైపోయి అని Praise the చదువుతున్నాం. Lord. रोने का बात प्रभु ने चेंज कर दिया मेरा प्यारो. Praise the Lord. ఆ ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితిని దేవుడు మార్చివేశాడు. Praise the Lord. अब्सलोम कुछ करने नहीं पाया क्योंकि ये किद्रोन हम बाग को पार करके चले गए. మరి ఈ కిద్రోను చీకటిని దాటిపోయాడు దావీదు. అబ్షలోము ఏమీ చేయలేకపోయాడు. उनका परेशानी अभी हालेलुया एक आशीर्वाद के रूप में बदल दिया प्रभु ने. తన యొక్క బాధ ఒక ఆశీర్వాదంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు प्यारो हमारे जीवन में आने वाला हर परिस्थिति को प्रभु बदलेगा. हालेलुया. परमेश्वर का साथ हमें प्रभु का हाथ हमारे साथ रहेगा तो हमें एक कैसा भी परेशानी जीवन में आए तो भी हालेलुया वो एक आशीर्वाद के रूप में बदल देगा प्रभु ने. మన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పటికీ దేవుని హస్తం మనతో ఉంటే మన ప్రతి పరిస్థితి కూడా మారిపోతుంది ప్రియులారా. और आप लोग उस वचन पढ़ने वाला आपको सबको मालूम है हमें एक रात में हिस्ट्री बदल गया. ఒక్క రాత్రిలో చరిత్రే మారిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాము. जीवन में हाँ कभी कभी हमको ऐसा किद्रोन गुरु को पार करना पड़ता है. మన జీవితంలో ఒక్కొక్క సందర్భంలో కిద్రోను వాగును దాటిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. लेकिन मेरा प्यारो हालेलुया डरने की जरूरत नहीं है. प्रभु हमारा साथ रहेगा. धन्यवाद करें. కానీ భయపడిన అవసరం లేదు ప్రియులారా. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. देखिए मेरा प्यारो इसके 23rd वर्ष में हमने अभी पढ़ा है सब लोग रो रहा है. అందరూ కూడా జనులందరూ కూడా ఏడ్చటం అక్కడ చూస్తుంటున్నాం 23వ వచనంలో. एक किद्रोन बाग तो मैं छोड़कर उन लोग मरुभूमि में गया बोल के लिखा है. ఆ కిద్రోను వాగును దాటి వాడు ఆ యొక్క అరణ్య మార్గంలో వెళ్ళినట్టుగా గమనిస్తుంటున్నాం. हालेलुया. लेकिन मेरे प्यारो धन्यवाद करें आज प्रभु हमारे साथ रहकर हमें सहायता करना है. ఈ దినమున ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, సహాయం చేయవాడుగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. हमारे जीवन में आने वाला ये कैसा भी परिस्थिति को बदलने वाला उसको आशीष में बदलने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है. మన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని ఆశీర్వాదంగా మార్చగల దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. ఆమేన్. कभी किद्रोन हमें वाग को पार करना पड़ता है. అప్పుడప్పుడు కిద్రోను వాగును దాటవలసిన పరిస్థితి మనకు వస్తుంది. हमारे जीवन में आ सकते हैं. మరి చీకటి మన జీవితంలో రావచ్చు. लेकिन परमेश्वर का सहाय का हाथ अपन जीवन में देख सकते हैं. మరి దేవుని యొక్క హస్తం మనతో ఉండటం మనం గమనించగలము. हालेलुया. समस्या तो आ सकता है. జీవితంలో సమస్య రావచ్చు. दाऊद राजा था फिर भी जीवन में समस्या आया. దావీదు రాజుగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ సమస్య వచ్చింది ఆయనకి. प्यारो ये महामारी के बीच में आपके जीवन में समस्या है तो डरना नहीं है. वो हमें किद्रोन बाग को उस पार जाते समय प्रभु आपको दे देगा, विक्ट्री देगा, जीवन में आशीष देगा. धन्यवाद करें. మరి చీకటి నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ప్రియులారా భయపడిన అవసరం లేదు. కిద్రోన్ అనే చీకటి వాగును మీరు దాటి దేవుడు మిమ్మల్ని దాటిస్తాడు, వెలుగు ఇస్తాడు. మీకు దేవుడు నీ హస్తం ఆయనతో ఉంటుంది. ऐसा भी परिस्थिति हो उसको आशीष के रूप में बदलने वाला प्रभु हमारे साथ जिंदा. धन्यवाद करें. పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చగల దేవుడు. ఆమేన్. 4 बाग के बारे में ब्रुक के बारे में आज हमें विचार किया. 4 వాగుల గురించి మనం చదివాము ఈ రోజున. एक तो है केरीत हुआ ब्रुक. ఒకటి కెరీతు అనే వాగును గురించి చూసాము. कटिंग प्लेस है. हमें सब कुछ कटिंग हो गया लेकिन प्रभु के दास के लिए नया रास्ता प्रभु खोल कर दे दिया. సమస్తము ఆడ కట్ అయిపోయింది, వేరుపరచబడ్డది. దేవుని దాసుని కొరకు అయితే మరొక మార్గాన్ని దేవుడు తెరిచాడు. देश में अकाल है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु की दास के लिए नया रास्ता प्रभु ने खोल दिया. దేశంలో వర్షము లేదు, క్షామకాలం ఉంటున్నది, ఆహారం లేదు. కానీ దేవుని దాసుని కొరకు దేవుడైతే ఒక ఏర్పాటు చేశాడు. हो सकता है ये महामारी के समय ऐसे एक समय था उस समय ऐसा चिंता कर सकता है. మరి ఈ మహమ్మారి రోజుల్లో
మన జీవితంలో కూడా అలాగే ఆహారం కట్ అయిపోయినట్టుగా, నీళ్లు కట్ అయిపోయినట్టుగా పరిస్థితులు మనకు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. लेकिन प्रभु एक नया रास्ता आपके लिए खोलेगा मेरा प्यार। కానీ దేవుడు మరొక నూతన మార్గం తెరుచువాడుగా ఉన్నాడు. आपके जीवन में समस्या आएगा, लेकिन वो समस्या दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु को धन्यवाद करें। నీ జీవితంలో సమస్య వచ్చిందా, ఆ సమస్యతో దేవుడు నిన్ను వాడుకొని మరొకరికి ఆశీర్వాదకరంగా నిన్ను మార్చవచ్చు. दूसरा ब्रुक के बारे में हमने सोचा, बेसोर की ब्रुक जो है। మరి రెండో ఒక వాగును గురించి చదివాము, బెస్సోర్ అనే వాగు. अब एक सिकलाग में पराजित हो गया है, लोग सब अगेंस्ट होकर उनको पथरवा करने के लिए कोशिश कर रहा है। సిక్లాగ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర వీరందరూ కూడా ఓడిపోయారు, వారి కుటుంబంలో నష్టపోయాయి. కానీ దేవుడు మరొక మార్గం తెరిచాడు. और सब लोग बोला अपने बच्चे खत्म हो गया, इन लोगों सब लोग इनका कारण है बोलकर उनको खत्म करने के लिए कोशिश किया, तो एक ठंडापन की अनुभव प्रभु ने उनके जीवन में दे दिया। मेरा प्यारा చూడండి, ఆ జిక్లాగ్ దగ్గర వారి కుమారులు కుమార్తెలు భార్యలందరూ కూడా చెరపట్టిపోయారు, ఇల్లు కాల్చబడ్డాయి. ఆ పరిస్థితిలో దావీదును కొట్టాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుడు మరొక మార్గం వారికి తెరిచాడు. అక్కడ शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए दाऊद को प्रभु ने ताकत दे दिया है। మరి శత్రు పైన జయం పొందటానికి దేవుడు దావీదు నడిపించాడు. ఆ బెస్సోరు వాగు దగ్గర ఆయన ఆశీర్వదించబడ్డాడు. बुक ऑफ बेसोर के पास एक रिफ्रेशिंग अनुभव प्रभु आज सवेरे आपके जिंदगी में, आपके परिवार के जिंदगी में, हमारे कलीसिया के जिंदगी में देने वाला धन्यवाद करें। ఈ బెస్సోరు అనే వాగు దగ్గరికి వారికి వచ్చినప్పుడు అలసిపోయిన ప్రాణములను తెప్రెళ్ళ చేశారు. దేవుడు ఆ రీతిగా మన జీవితంలో, మన కుటుంబ జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో దేవుడు ఆ రీతిగా మనల్ని మన ప్రాణములు తెప్రెళ్ళు చేయను గాక. और किशोन ब्रुक के बारे में हमने तीसरी बात देखा है। మూడవదిగా కిషోను వాగు అని గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం. बाल के आराधना बहुत ज्यादा हो गया है। బయలు యొక్క ఆరాధన అధికమైంది ఆ రోజుల్లో. అక్కడ प्रभु का दास अकेला है, हमें पहाड़ के ऊपर हमें अकेला हो गया है। దేవుని దాసుడు ఒంటరివాడు అయ్యాడు ఆ పర్వతం పైన. लेकिन आप अकेला है तो भी स्वर्ग की आग आपके लिए उतरने वाला जिंदा है। आज भी हमारा साथ है, मिलकर धन्यवाद करें। నువ్వు ఒంటరివాడు అయినప్పటికీ దేవుడు పరలోకముని ఆకాశం నుంచి అగ్ని దించి నిన్ను మహింపరచగలడు, నీకు ఘనత ఇవ్వగలడు. और किशोन ब्रुक के पास सबको खत्म करके वहां पर जय दे दिया प्रभु ने। కిషోను వాగు దగ్గర శత్రు ప్రవక్తలందరినీ హతమార్చి వధించి దేవుడు జయం ఇచ్చాడు. प्रभु का ताकत की एक आनंद का बात वहां पर देख सकते हैं। దేవుని శక్తి యొక్క ప్రదర్శన అక్కడ కనపడి దేవుడు ఆనందం ఇచ్చాడు ఏలియా జీవితంలో అక్కడ. और आखिरी में किद्रोन ब्रुक के बारे में हमने देखा है। మరి ఆఖరిగా మరి కిద్రోను వాగును గురించి చూసాము. खुद का बेटे को डरते हुए दाऊद दौड़ रहा है। సొంత కుమారునితో భయపడి దావీదు పరిగెడతా ఉంటున్నాడు. सबको अपना कब्जे में कर दिया है, अकेला हो गया है, हमें दौड़ के जा रहा है। తన కుమారుడు అబ్షలోము ప్రజల యొక్క హృదయాలను దోచుకొని అందరినీ ఆయన వైపు త్రిప్పుకున్నాడు. దావీదు అప్పుడు ఒంటరివాడుగా భావించాడు. लेकिन किद्रोन पार करने के बाद वो आशीष का कारण बन गया। मेरा प्यारो प्रेज़ द लॉर्ड। కానీ ఆ చీకటి అనే కిద్రోను వాగును దాటిపోయిన తర్వాత దావీదు జయము పొందాడు అని మనం చూస్తున్నాం. उनसी हमें ब्रुक के पास हम आज सवेरे आया है। आइए एक बात हम मिलकर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सारे बातें में मेरे लिए आशीष का कारण बनाएगा, इसलिए धन्यवाद बोलकर प्रभु को धन्यवाद करने वाला बन जाए। ఏ వాగు దగ్గర నీ అనుభవం ఈ రోజు ఉంటున్నది తెలియదు, కానీ దేవుడు ప్రతి అనుభవాన్ని, ఈ యొక్క వాగు అనుభవాన్ని దేవుడు మార్చగలడు అని చెప్తున్నాడు. प्रभु की सहायता का हाथ आपके लिए प्रभु बढ़ा रहा है। मेरा प्यार धन्यवाद करें। దేవుని యొక్క సహాయపడేటువంటి హస్తము మీకు తోడుగా ఉంటున్నది ప్రియులారా. हमारा परेशानी दूर हो जाएगा, हमारा हमें संकट दूर हो जाएगा। प्रभु का हाथ आज रात्रि हमारे लिए एक नया हमें अनुभव देगा। मेरा प्यार धन्यवाद। మరి ఈ రోజు దేవుడు మన యొక్క అనుభవాన్ని మార్చగలడు. ఏ కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని మార్చి ఒక నూతనమైనటువంటి అనుభవం లేక దేవుడు నడిపించగలడు. ఆమేన్. రండి కలిసి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ప్రభుకు ధన్యవాद करें। हालेलुया। ప్రభుకు వందనాలు చెల్లిద్దామండి. प्रभु का सहायता का हाथ हमारे लिए है, हम मिलकर धन्यवाद करें। సహాయం చేయు దేవుని హస్తం మనకు తోడుగా ఉంది, అందును బట్టి వందనాలు. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किरीत आमीन ब्रुक के पास हो आज सवेरे।
మన ఈ ఉదయకాల సమయంలో కెరీతోని వాగు దగ్గరికి వచ్చాము. आप बेसोर के किनारे में ब्रुक के किनारे हो, మరి ఒక బెస్సోర్ అని వాగు దగ్గరికి आप వచ్చిండవచ్చు. किशोन ब्रुक के पास हो, కిషోను వాగు దగ్గరికి వచ్చిండవచ్చు, हमें नहीं तो किद्रोन के किनारे हो. లేదా మరి కిద్రోను వాగు యొక్క దగ్గర ఉండవచ్చు. जय देने वाला प्रभु हमारा साथ है, मेरा प्यारा प्रेषर. జయమిచ్చువాడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా. डिफरेंट परिस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है, మరి అనేక రకాల అనుభవాలు మన జీవితంలో ఉండవచ్చు. लेकिन जय देने वाला हमारा साथ है. धन्यवाद करें, हालेलुया. కానీ జయమిచ్చు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए मिलकर बहुत धन्यवाद करें, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. కలిసి దేవునికి వందనాలు आइए చెల్లిద్దాం. मिलकर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्यारो, हालेलुया. రండి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రార్థన हमारा చేద్దాం. परिस्थिति को जानने वाला प्रभु, हालेलुया, गुरु के पास हमें ले आकर हमें वहां छोड़ेगा नहीं, वहां हमें जय देगा. मेरा प्यारो, धन्यवाद करें. అండి మన ఏ పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ వాగు దగ్గరికి దేవుడు నడిపించి మన పరిస్థితిని మార్చగల దేవుడు మనకున్నాడు. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. धन्यवाद करें, हालेलुया, हालेलुया. వందనాలు చెల్లిద్దామండి. मिलकर धन्यवाद करें, हालेलुया. కలిసి వందనాలు చెల్లిద్దాం. పరిశుద్ధ ప్రభువా మా దేవా, ఈ మంచి సమయం కొరకు కృతజ్ఞతల మనసుతో మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రభువా, మీ సన్నిధిలో రావడానికి ఈ నెల మూడో ఆదివారం కూడా మాకు అనుగ్రహించిన మీ ప్రేమ కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాము. కలిసి మెలిసి ప్రభువా మీ ఆలయంలో ఆరాధన చేయడానికి మాకు ఈ పరిస్థితిలో కుదరదు, కానీ ఈ సూమ్ ద్వారా ప్రభు మీ సన్నిధిలోకి రావడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ సమయం కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాం. ఈ పగటి కాలం మాకు అనుగ్రహించిన వర్తమానం కొరకే స్తోత్రం, వందనాలు తెలుస్తున్నాం. ప్రభా, హల్లెలూయా. అందరూ దీవించండి. మా పరిస్థితి ఏమైతే కూడా ప్రభా, మా పరిస్థితి చేంజ్ చేసిన వాడు మాతో ఉన్నారు కనుక మీకు వందనాలు తెలుస్తున్నాం. प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं दिल की गहराई से. प्रभु, गुरु का अनुभव हमारे जीवन में आता है, कष्ट के अनुभव हमारे जीवन में आता है, लेकिन वहां सब हमें जय देने वाला प्रभु हमारा साथ है. धन्यवाद हो परमेश्वर. बीते दिनों में जो बीमार थे उनको दिया हुआ जय के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद हो, चंगाई के लिए धन्यवाद हो, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद हो. एलिशा के सारे प्रियों को आशीष दो. देश विदेशों में रहने वाला हमारा प्रियों को सबको आपके हाथ में अर्पण करते हुए, हमें दिया वो समय के लिए धन्यवाद देते हुए, हमें दिया वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, हमें प्रभु हम दासों को और हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, सबको आपके हाथ में अर्पण करते हुए दिया समय के धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा की दाद को देते हुए, इस वचन हमारे दिलों में काम करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए, आदर महिमा की दाद को देते हुए यीशु के मीठे मोहतरम से मांगते सुन दया करके ग्रहण कर ले. ఆమేన్. 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 తండ్రి దేవుని ప్రేమయు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం, సంతోషం, సమాధానం దేవుని కాపుదల మనమందరితో దేశంలో ప్రియులతో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడేండి గాక. ఆమేన్. यीशु रखता हुए జయం. याद रखना, शाम को 7 बजे हमारा प्रेयर मीटिंग रहेगा. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు మన యొక్క ప్రార్థన కూటం ఉంటుంది. ट्यूसडे सिस्टर्स आकर प्रार्थना करना है तो कर सकता है. फ्राइडे भी उपवास प्रार्थना करने में चेन प्रेयर कंटिन्यू होते रहेंगे. మరి మంగళవారం నాడు సహోదరులు వచ్చి కలుసుకొని మరి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. శుక్రవారం కూడా ఉపవాస ప్రార్థన కలిగి ఉండవచ్చు. మరి చైన్ ప్రేయర్ మటుకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. हालेलुया. और संडे मॉर्निंग 9 बजे हमारा आराधना रहेगा. बात को याद रखिए और प्रभु को धन्यवाद करते रहे. వచ్చే ఆదివారం 9 గంటలకు మన యొక్క ఆరాధన కొనసాగుతుంది. ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. थर्सडे शाम को 7 बजे हमारा कॉटेज प्रेयर मीटिंग जूम मीटिंग रहेगा. इस बात को याद रखिए. గురువారం నాడు 7 గంటలకు మన కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ జూమ్ ద్వారానే జరుగుతుంది. Thank you very much. God bless you all. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Amen. Praise the Lord. హల్లెలూయా. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु.
तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था।